चलो जय भीम प्रशांत. Manchester gives high. चलो चारू दत्त. हॅलो. प्रशांत, तुम्हाला माझा आवाज येतोय का ऐकायला? चारू दत्त. हाय नीरज, जय भीम. हा येतोय. सॉरी, माझा म्यूट होता. अच्छा अच्छा. नाही, मी टेस्टिंग करत होतो. माझा व्हिडिओ येतो, दिसतोय का तुम्हाला? हा दिसतोय मला. म्हणजे हे जे फोटोज लावलेत. फोटोज आहे. माझा व्हिडिओ दिसतोय का? मी बोलताना येतोय काही? आवाज येतोय. विनोद, आवाज येतोय पण व्हिडिओ नाही दिसत आहे. फिगर आउट. मी व्हिडिओ ऑन तर केलेला आहे. नॉट शुअर व्हाय दिस इज हॅपनिंग. ते व्हिडिओचा जिथे कॅमेरा असतो लॅपटॉप मध्ये, कदाचित तिथे हे एक लीड असतं ते बंद करायचं. देयर इज अ शटर टू टर्न ऑन अँड ऑफ. ट्राय दॅट. I think shutter is open. It's closed now, and I opened it. The camera was working fine. I'm not sure why it's not working now. If I started independently, it shows me. Okay. Jai Bhim, everyone. Hey, Jai Bhim, Nathan. How are you? Good, good. Thank you. Jai Bhim, Nitin. Jai Bhim. I think this is better, right? Much better. Is the audio quality good? Karan me speaker system I use karat. I'm using the computer audio. I think that's good enough. Okay. Hey, Jai Bhim, everyone. Jai Bhim, Milinda. Jai Bhim. Jai Bhim.
निनाद आता दिसतोय तुमचा व्हिडिओ. Oh, thank you so much, Prashant. I think आपण नावामध्ये AIMUS ऍड केल्याचं येतं का स्क्रीनवरती? मी करतोय आता एक मिनिट. I see yours. ओके, गुड. सगळ्यांनी करायचंय का ते? हो, I It think will be good. Yeah. it will be good. ओके. जय भीम एवरीवन. नंदिता अवसर मोलिया. जय भीम नंदिता भाई. जय भीम.
जय भीम सुधीर जी. Sudhir ji, if you are speaking, you are on mute. Okay, okay. Oh, sorry. Jai Bhim, sir, Jai Bhim. How are you? I'm good. I'm good. How are you, Milind? I am doing good, thank you. Yeah. Just to introduce to everyone, Dr. Sudhir Kamble is our beloved Raju Kamble sir's younger brother from Brunei. Jai Bhim Sudhirji, welcome on the call. Jai Bhim, Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim, sir. जय भीम सर. हे त्रास देता है. करू काम. ऑन होत नाही व्हिडिओ फॉर सम रिझन. Jai Bhim, Bharat Patankar ji. Welcome. Jai Bhim, I welcome Patankarji on the call. जय भीम पटणकर सर. जय भीम. We'll wait for a few more minutes. I think people are Jai Bhim, joining. everyone. Yeah, Charudatta here. I'm right now in California. So just wanted to give update to you. Thank you, Charudutta, and welcome on the call. Thank you. Right. Thank you, Nima. Yeah. Must be early morning, right? What time is it? Yeah, it's 6 a.m. here. 6:30 a.m. Yeah. Yeah. Good, So you could I'm join. at, yeah, Rakshak House and Prajwal and me is here. Yeah. Oh, awesome. That's good. Yeah, okay. That's great. We are getting a California delegation on the call. Yeah. Convey Jai Bhim to Takshak also and Prajwal. Definitely. They're with family, Charudat. Yeah, I'm with family. Actually, there is a Awesome. conference on sustainability, like by Garje Marathi people. Okay. But I wanted to meet like these guys also, and I had 2-3 days with me. So I just asked Neha and Arno to come. So Makes today and sense. tomorrow I will be doing the conference, and maybe like 2 days I'll spend just meeting with people. Okay, that's good. Yeah. कुठेपासून? Jai Bhim, sir. Bhagat sir, welcome on the call.
Jai Bhim, Sarvajit. Thank you for joining. Oh, that's Sarvajit, are you able to hear us? Sarvajit ji, you are probably on mute. I do see Dr. Mahesh Kumar Kamble also join. Mahesh ji, welcome on the call. Hello. Jai Bhim, Mahesh. Thank you, sir. Jai Bhim. Jai Bhim. I see Vaibhav Giteji also on the call. Vaibhav Giteji, Jai Bhim. Guys, please maintain the decorum a little bit. Oh, I'm gonna go outside now. Okay. Yeah, there's no fresh air in this minute. So maybe let's give a few more minutes and we can continue with the call. I think people are joining us right now. Yeah. Sarvajit Bansode ji, are you able to hear? I think there was some audio issue. We could not hear you. Yes, sir. Your voice audible. Okay. Yeah. Sounds good. Yeto na Yes, awas. yes. Jai Bhim, Jai Bhim. Yes. Jai Bhim, Jai Bhim. Thank you for joining. Yes, sir. Thank you for inviting. कुठे आहे तुम्ही मुंबईमध्ये की अजून? हा सर, सध्या मुंबईमध्ये आहे. अच्छा. ऍडव्होकेट तेलंग सर झाले का? म्हटले होते ते जॉईन करणार आहेत. होतील बहुतेक थोडा वेळ जॉईन. त्यांचा नेटवर्क नव्हता सध्या. येस 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 येस. तुम्ही आता कुठं आहात? मी इकडे न्यूयॉर्कला न्यू जर्सी मध्ये असतो. ओके ओके. न्यू जर्सी मध्ये सर. ठीक आहे. I think we can get started, right, Neil? 7 minutes past. People will join. Oh, sure. I think yeah, let's get started with the call. Mahesh ji, just wanted to quickly confirm की तुमच्यावर डेलिगेशन आलेला आहे ना, जॉईन केलं सगळ्यांनी आज? तुमचा आवाज म्यूट आहे.
आवाज येतोय का? हो हो. सगळ्यांना मी लिंक दिलेली, कारण एका ठिकाणी सगळे बसू शकत नाही ना. ओके ओके. जे ते आपलं कनेक्ट होतील. चालेल, छान. So I think let's start with the call. Jai Bhim, everyone. Thank you for joining the call today. जय भीम. Jai Bhim. Myself, Ninath Khade. जय भीम. Jai Bhim. So myself, Ninath Khade, I live in New Jersey, United States of America, and I have been part of the Ambedkar International Mission little over the decade now. As we all know, Ambedkar International Mission, the USA-based chapter, has been formed by late Mr. Raju Kamble sir in year 2003. Respected Raju Kamble sir was a true visionary, and his vision was to pay back to the society while we are, marching on Dr. Babasaheb Ambedkar's ideology. AIM as an organization, we have been following this path, this direction over 20 years, and it's a leading organization not only in the United States but in several parts of the world. To uphold the Dr. Babasaheb Ambedkar's value and to stand true to it. I really appreciate that you all joined the call today. What we're going to talk, I guess we are not going to talk, but I think we're going to listen more today. It's a very sensitive topic, what has happened in the Bedag village, and we'll try to get more understanding, more information from the people involved themselves there. So I think I'll just give a little background, what's happening with the Bedag village, if any of you are not familiar what's happening. Bedag is a small village in Miras Taluka in Sangli district. It has around 150 Ambedkarite families, a little over 800,000 people in the village itself. The Ambedkarite families in the village wanted to build the welcome arch, Dr. Babasaheb Ambedkar's welcome arch on the main road of the village. And however, when they were trying to do that, they received the opposition from the villagers, not only from the villagers, but also from the local legislators such as Sarpanch and Up-Sarpanch. The Ambedkarites in that area, in the Bedag village, were trying to peacefully work out the situation. However, things escalated, and you can sit inside. And somewhere in the month of June, the things escalated drastically. Citing that this arch is illegal, the local legislators actually demolished the arch, and this created basically the tension within the villagers and the Ambedkarite families. Ambedkarites families were trying to work the way out peacefully, and after months of trying, they didn't get the justice that they wanted. So upon realizing that we are not getting justice in the village from the local authorities here, they decided we will march towards Mumbai, and we'll try to get our justice there. And with that single thought, all the families, including the kids, the women, the elderly, they shut down their houses, closed their houses, and decided to started marching towards Mumbai. It's a huge step in itself, that leaving your livelihood behind and just marching towards, to find for the justice. So this story actually, what has happened in the Bedag, has a silver lining. When we hear what's happening around the world in the country, and all the disturbing acts happening against Ambedkarites or against the Dalit communities, the Bedag really stands as a silver lining or a success story, because when the state government learned about this march, they intervened, and they decided basically that the state government will fund this arch itself. And it's a truly remarkable feat what the villagers and the Bedag organizers have achieved. However, the story doesn't stop here, and it's an evolving situation. We're hearing the situation is evolving, and there are still tensions within the village. Right now, there are boycotts happening, and there are counter protests happening. But let's hear more from the organizers. I'll give a little intro of who we have today on the call. On the call, joining us today from the Bedag March organizers, Dr. Mahesh Kumar Kamble, Sachin Kamble, Tushar Khandekarji. We also have Archana Kamble. She's part of Bedag organizers, and also she lives in the village itself.
there are various organizations supported this call. Bharat Patankarji, when he heard about this news, he actively supported the organizers and the villagers there. We'll also be hoping to get, I think from the legislative angle of it, we do have Sarvajit Bansode. He's handling the legislative aspect of this case. So giving back to the organizers, Dr. Mahesh Kumar Kamble, welcome on the call. तुम्ही आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी ह्या मार्च बद्दल न्यूजपेपर मधून ऐकल्यात, बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही सोशल मीडिया मधून ऐकतोय, पण तुम्ही आज स्वतः कॉल मध्ये आहात, तर आम्हाला नक्कीच जाणून घ्यायला आवडेल की काय बॅकग्राऊंड होती या गोष्टीची, कशी सुरुवात झाली आणि कुठे आहोत आपण आता ह्या विषयाबद्दल. तुम्ही महेशजी, तुमचा फोन म्यूट वरती आहे. हॅलो हॅलो. Yes, we can hear you. We can hear now. बोला साहेब, येतोय आवाज? येतोय का? हो हो येतोय, बोला. सर, विषय असा झालेला होता की या महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील आपल्या बेडग या गावामध्ये 2002 सालापासून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वागत कमानीला तिथं उभं करायचं, अशा पद्धतीची आपल्या तिथल्या समाजातील समाज बांधवांची, भगिनींची अपेक्षा होती. पण या बेडग या गावामध्ये जातीवाद इतका मोठ्या प्रमाणात आहे की बेडग ग्रामपंचायत आहे, या ग्रामपंचायतीनं 2002 साली मासिक सभेचा ठराव केलेला होता. त्यामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची स्वागत कमान उभारण्यासाठी ना हरकत दाखला दिलेला होता. त्यानंतर म्हणजे पायाभरणी, आणि पुन्हा 2006 ला पायाभरणी झाल्यानंतर ह्या जातीवादी लोकांनी काम बंद पाडलं. परत या स्वागत कमानीचं कामाच्या रखडलेल्या कामाला पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात 2008 सालामध्ये या बेडग ग्रामपंचायतीनं ग्रामसभेचा ठराव केला आणि 2008 पासून ते 23 जानेवारी 2023 या दिवसापर्यंत या बेडगेमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कमानीचं काम होऊ दिलं नाही. मग शेवटी आपल्या त्या बेडग गावातील जे आपले समाज बांधव होते, आपल्या भगिनी होत्या, हे 21 वर्ष या कमानीच्या कामासाठी, कमान उभी करण्यासाठी संघर्ष करत होते. आणि त्या संघर्षाला शेवटी बेडग गावातून आवाज बाहेर येत नव्हता. शेवटी ते मला भेटले, सुरुवातीला सर्व वस्तुस्थिती सांगितली आणि बऱ्यापैकी आपण कागदपत्रांचा अभ्यास केला त्यामध्ये. आणि त्यांना मग तिथले आपले शिवाजी सावकार कांबळे असतील, देवदास कांबळे असतील, राकेश कांबळे असतील किंवा महादेव कांबळे असतील, ह्या सर्वांनी सुरुवातीला 3 जानेवारी 2023 ला त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या नावे ग्रामपंचायतीकडे नव्यानं अर्ज दिला की बाबा बेडगमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वागत कमान आपल्याला उभी करण्यास परवानगी द्या म्हणून. त्या अर्जाला अनुसरून 23 जानेवारी 2023 रोजी या बेडगेचा सरपंच उमेश पाटील आणि तिथले सर्व सत्ताधारी सदस्यांनी आणि इतर सदस्यांनी मिळून तो ठराव ना हरकत आपल्याला दिलेला ठराव मंजूर केला. तो ठराव मंजूर केल्यानंतर पुन्हा जातीवाद ह्याच्या डोक्यामध्ये ऑलरेडी फिक्सच होता. त्यांनी फक्त नावापुरता आपल्याला जो ठराव दिला होता, तो ठराव झाल्यानंतर त्यांनी त्या ठरावामध्ये अटी घातलेल्या होत्या, शासन निर्णय घातलेले होते आणि त्या अनुसरून तुम्ही सगळ्या रीतसर परवानग्या घ्या आणि मग कमानीचं काम सुरू करा, अशा पद्धतीचं त्यांनी त्यामध्ये नमूद
केलेलं होतं. पण सुरुवातच अशी होती त्या ठरावामध्ये, त्या सरपंचानी इतकं मिसगाईड केलेलं होतं की एका बाजूला तो शासन निर्णय. हॅलो हॅलो व्हिडिओ बंद केला तर आवाज कदाचित व्यवस्थित येईल. नाही, आवाज आहे, काय ठीक आहे. करू? आवाज ठीक आहे ना? आवाज ठीक आहे. आवाज येतो? हॅलो हा, प्रियदर्शी, बोला, तुमचं साहेब. बहुतेक नेटवर्क ठीक नसेल, तुम्ही चेक करा. पण आवाज ओके आहे. ठीक आहे साहेब, बोला. महेश साहेब बोला. विषय असा झाला की त्यांनी त्या 23 जानेवारी 2023च्या ठरावामध्ये मासिक सभेच्या शासन निर्णय 2018चा ग्रामविकास विभागाचा तो नमूद केलेला होता की त्यामध्ये असा आहे की कोणत्याही खाजगी व्यक्ती संस्था यांना लोकवर्गणीतून कमान बांधता येणार नाही. अशा ठरावाची म्हणजे अशा ज्या शासन निर्णयाची माहिती असताना या बेडगेचा सरपंच उमेश पाटील यांनी आपल्या समाजाची आर्थिक परिस्थिती एवढी म्हणजे चांगली नाही, त्यामुळं आपण यांना एकदा चार्ज करून बघूया हा डोळ्यासमोर उद्देश ठेवून, म्हणजे आपल्याला कमीपणाचं यांनी भावना डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला त्यांनी कमान उभी करण्यासाठी ना हरकत दाखला दिला. मग तो दिल्यानंतर आपल्या समाज बांधवांनी तिथं बाकीच्या विभागाच्या NOC घेतल्या. ते डॉक्युमेंट्स देताना सुद्धा आपल्या बरेचसे गफलत करण्यात आले प्रशासनाकडून. तो रस्ता पंचायत समितीच्या म्हणजे अखत्यारीत येत नाही असं पत्र दिलं. ग्रामपंचायतीला आपण मागितलं, त्यांनी पण आमच्या अखत्यारीत येत नाही असं पत्र दिलं. मग नगररचना विभागाचं सुद्धा पत्र आपल्या समाज बांधवांनी घेतलं आणि मग 5 मार्च रोजी कमानीच्या बांधकामाला सुरुवात केली. कमानीचं बांधकाम इतक्या जलद गतीनं होत होतं की आपल्या सर्व बेडगेतील समाज बांधव भगिनी यांचं कौतुक करावं असं वाटतंय की सर्व शेतात कामाला जाणारे कष्टकरी सर्व आपले समाज बांधव आहेत. आणि यांनी यावर्षी आंबेडकर जयंती न करता महिलांनी सुद्धा 5-5 हजार रुपये प्रत्येकी वर्गणी काढून मुलांना कपडे घेतले नाहीत, सण केला नाही जयंतीचा, पण 7 ते 8 लाख रुपये लोकवर्गणी गोळा केली. आणि त्या माध्यमातून इतकं जलद गतीने काम सुरू होतं की रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आपले कामाचे जितके स्पीडनं आपण पिलर उभे करत होतो ते हे जाणाऱ्या येणाऱ्या ह्या गावातल्या जातीवादी लोकांना खुपत होतं की त्यांच्या चर्चा सुद्धा अशा व्हायच्या की या महाराष्ट्राच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाच्या कमानीखालनं आम्ही जायचं का. म्हणजे 2023 सालामध्ये सुद्धा यांच्या डोक्यामध्ये जातीयतेचे किडे आहेत आणि या भावनेतूनच त्यांनी इतकं विरोध करत होते. शेवटी या कमानीचं काम 23 फुटापर्यंत आपलं गेलं. मग 23 फुटापर्यंत गेल्यानंतर सरपंच उमेश पाटलांनी मिरज ग्रामीण पोलीस निरीक्षक देशमुख यांना आमची संयुक्त बैठक लावायला सांगितली. त्या बैठकीमध्ये आपले सर्व समाज बांधव, मी आणि सर्व सरपंच व इतर सदस्य त्या गावातले काही पुढारी उपस्थित होते. त्यावेळेला सुद्धा असं ठरलं की बाबा त्यांचं म्हणणं होतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह शिवाजी महाराज यांचं सुद्धा नाव तिथं घालावं. आपल्या समाजानं मोठेपणानं सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा आमच्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलेलं आहे. जय भवानी जय शिवाजी ही घोषणा बाबासाहेबांनी दिलेली आहे. सर्वप्रथम बाबासाहेबांनी राज्यघटना लिहिताना महाराजांचं स्वराज्य माझ्या डोळ्यासमोर उभं होतं अशा पद्धतीचं सुद्धा वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळं शिवाजी महाराजांना बाबासाहेबांनी स्वीकारले तिथं आम्ही नाकारायचा प्रश्न येत नाही. आपल्या समाजानं सुद्धा मोठ्या मनानं सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाच्या संयुक्त कमानीला आपल्याला उभं राहायला हरकत नाही. त्या पद्धतीने चर्चा होऊन सुद्धा हा उमेश पाटील 2-2 दिवसाला नवीन नवीन विषय उपस्थित करू लागला. एक पहिला विषय त्याने केला की कमानीचा रंग कसला असेल, तुमच्या कमानीचा रंग निळा आहे का, तुमच्या कमानीचा रंग निळा नसायला पाहिजे, अशा पद्धतीचा पहिला विषय त्याने केला. नंतर दुसरा विषय असा केला की तुमच्या जो आपण बौद्ध धर्मातील ज्या काय आपल्या लेण्यांचा जो स्ट्रक्चर केला होता त्यावर तो आम्हाला नको, तो वेगळ्या पद्धतीचा पाहिजे. म्हणजे विनाकारण कोणत्या ना कोणत्या दृष्टी आपल्या दृष्टीसमोर ठेवून या उमेशपानी षडयंत्र रचायला सुरुवात केली. आणि मग प्रशासन असतील, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत असेल, या सर्वांना हाताशी धरून तहसील ऑफिस असेल, आपल्या तिथल्या स्थानिक समाज बांधवांवर प्रेशर टाकायला सुरुवात केली, नोटिसेस द्यायला सुरुवात केली
आणि मग त्या नोटिसेस दिल्यानंतर आपल्या समाज बांधवांनी काम सुद्धा थांबवलेलं होतं ऑलरेडी. पण मूळ मुद्दा तुम्हाला मला सांगायचा आहे की 23 जानेवारी 2023चा जो ठराव या उमेश पाटलांनी मासिक सभेचा केलेला होता, त्या ठरावामध्ये त्यांनी स्पष्ट लिहिलेलं आहे की या सार्वजनिक रस्त्यावर कमान बांधत असताना जिल्हाधिकारी किंवा नगररचना अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी यांना या बांधकामाच्या परवानगी देण्याचा अधिकार आहे, असं स्पष्टपणे नमूद असताना वैयक्तिक आपल्या समाज बांधवांच्या नावावर यानं हा ठराव केला. आणि आमचा मुद्दा असा आहे, आमची कमान जर अनधिकृत आहे असं त्याचं म्हणणं होतं, तर त्यानं स्वतःच्या ठरावामध्ये लिहिलेलं आहे की या बांधकामासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, तर त्यांनी प्राधिकृत केलेला तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी किंवा नगररचनाकार यांना होता. तर मग आमची कमान पाडण्यासाठी सुद्धा ते अनधिकृत आहे हे ठरवण्याचा अधिकार सुद्धा याच लोकांना आहे ना. मग आमच्या या स्वागत कमानीला पाडण्यासाठी या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीनं कागदपत्रांचा खेळ केला. पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर यांना तिथल्या मरगाई ट्रस्टनी पत्र व्यवहार केला की या रस्त्यावर आमचं मंदिर आहे आणि जायला यायला आम्हाला अडचण होते आणि अडचण येणारं साहित्य तिथलं काढा, अशा पद्धतीची त्यांनी मागणीचं पत्र दिलं. दुसरं पत्र या बीडीओने दिलं की गावातलं अतिक्रमण सगळं काढा रोडचं. म्हणजे या गट विकास अधिकाऱ्यांनी 3-3 पत्र देऊन दिशाभूल केली. सुरुवात अशी झाली. त्यानंतर पुढं त्या पत्राच्या आधारे तिथं BL पाटील नावाचा एक जातीवादी ग्रामसेवक होता, ग्रामविकास अधिकारी होता, त्यानं बऱ्यापैकी नोटिसेस देऊन या आपल्या कमानीला कसा विरोध करता येईल त्यासाठी कागदपत्रांचा सगळा खेळ त्यांनी केला. आणि हा सगळा खेळ झाल्यानंतर मी स्वतः देशमुख या जे काही उमेश पाटील होते त्यांना मी वैयक्तिक आपल्या समाज बांधवांच्या समोर स्पीकर ऑन करून कॉल लावून बोललो होतो की आपण बाबासाहेब आंबेडकर यांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची संयुक्त कमान करायची आहे आणि तुम्ही कुठल्याही पद्धतीनं काम थांबवा, काम पाडलं जाईल अशा पद्धतीच्या नोटिसा अप्रत्यक्ष धमकी स्वरूपानं देऊ नका. नाही, त्यांनी म्हणले ते आता प्रशासनानं हातामध्ये घेतलेलं आहे आणि जे काही कारवाई होईल किंवा काय होईल ती प्रशासनाच्या वतीनं होणार आहे. म्हणजे मुळात उमेश पाटलांच्या डोक्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव खुपत होतं. त्यांच्या सोबत असणाऱ्या उपसरपंच सर्व सदस्यांच्या डोक्यामध्ये बाबासाहेबांचं नाव खुपत होतं. म्हणून त्यांनी या इतक्या पद्धतीनं 23 फुटापर्यंत आपल्या माता भगिनींच्या समाज बांधवांच्या कष्टाच्या पैशातून, पोटाला चिमटे काढून गोळा केलेल्या पैशातून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची कमान जी पूर्णत्वास जात होती ती कमान यांनी पाडण्यासाठी षडयंत्र रचलं. आणि 15 जून रोजी सगळ्या डिपार्टमेंट्सचे, पोलीस खाता असेल, ग्रामपंचायतचे ग्रामविकास अधिकारी असेल, तहसीलदार ऑफिस असेल किंवा पंचायत समिती असेल, या सगळ्या लोकांनी एका दिवशी 15 तारखेला सगळे पत्रव्यवहार केले. आणि त्या पत्रव्यवहारानं 16 जून रोजी सकाळी फौजफाटा घेऊन, पोलीस बंदोबस्त घेऊन सकाळी 10 वाजता 9-10 वाजता तिथं हजर झाले. त्यावेळेला सुद्धा आपल्या समाज बांधवांचा फोन मला आला. तेव्हा मी त्या देशमुख म्हणून जे PI होते, पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख, मी त्यांना विचारलं, साहेब तुम्ही कशासाठी आलाय? तर देशमुखनी मला म्हणले की काय नाही, प्रशासनाची अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू आहे आणि आम्हाला ती करावी लागेल. तेव्हा सुद्धा मी त्यांना ताकीद दिली होती, तुम्ही जे करताय ते कायद्याच्या मार्गानं करा, बेकायदेशीरपणे करू नका. तर त्या लोकांनी अजिबात ऐकलं नाही आणि आपली कमान त्या दिवशी जमीनदोस्त केली. त्या दिवशी लहान लेकरासहित आपल्या 90 वर्षाचे भीमसैनिक जे आपल्या आजोबांच्या वयाचे आहेत, आपल्या माता भगिनी आहेत, त्या दिवशी घरातली एखादी व्यक्ती गेल्यासारखा दुखवटा साजरा करत होते, रडत होते. पण या प्रशासनातल्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला आपल्या कोणाची कीव आली नाही किंवा आपल्या समाज बांधवांचा हेवा वाटला नाही. आणि मग त्यानंतर मी सर्वांना त्या दिवशी दुपारी बोलवलं की मला फोन येतील तसं आपल्या तरुण बांधवांच्या भावना उग्र होत होत्या. माझ्या ह्या प्रशासनाचा प्लॅन लक्षात आल्यानंतर मी सर्व बांधवांना बोलवलं, मिरजेला या, तुम्ही माझ्या इकडे ऑफिसला या, कारण आपण काही दंगाधोपा केला, कायदा हातात घेतला तर निश्चित आपल्या मुलांच्यावर हे गुन्हे दाखल करतील. आणि मूळ यांचा प्लॅनच तो होता की आपल्या मुलांच्यावर 353 वगैरे गुन्हे दाखल करायचे आणि हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ह्यांनी बेकायदेशीररित्या जे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची कमान पाडण्याचा उद्योग केलेला आहे ते प्रकरण झाकलं जाईल.
अशा पद्धतीचं या लोकांचं षडयंत्र आपण हाणून पाडलं. आणि माझ्या बेडगेतल्या समाज बांधवांचा सुद्धा, आमच्या भगिनींचा म्हणजे मला फार अभिमान आहे. याचं कारण असं की एका शब्दावर माझ्या त्या गावामध्ये कुणीही कायदा हातात घेतला नाही, कुणीही कायदा सुव्यवस्था बिघडेल असं वर्तन केलं नाही. आणि ह्याचाच आज आपल्याला जे फळ मिळतंय की त्यांना जे अपेक्षित होतं की आपण दंगा करावा आणि आपल्या दंग्यामुळे त्यांचं झाकलं जावं, तसं झालं नाही. पण 16 तारखेला कमान पाडल्यानंतर आपण सगळे डॉक्युमेंट्स, मग माझे सहकारी बांधव सचिन भाऊ कांबळे असतील, तुषार भाऊ खांडेकर असतील, उमेश भाऊ धेंडे असतील, आमचे रणजित भाऊ कांबळे असतील, अलंकार कांबळे असतील, तिथले आमचे अमर कांबळे असतील, शिवाजी कांबळे असतील, राकेश कांबळे असतील, आणि बाकी मग त्या याच्यामध्ये सर्व बेडगेतले जे आमचे सहकारी असतील, परत आमचे जे अरविंद कुरणे असतील, आमचे धनराज कांबळे असतील, असे सर्व आमचे सागर आवळे असतील, असे सर्व समाज बांधव आम्ही बसून सर्वप्रथम ती कागदपत्र उपस्थित म्हणजे गोळा केली, त्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. आणि ह्यामध्ये निश्चितच चुका आहेत हे आमच्या लक्षात आल्यानंतर मग आपण प्रशासनाशी लढायचं ठरवलं. आणि हे लढत घेतल्यानंतर आम्ही सर्व धर्म म्हणजे सर्व पक्ष, आपले सर्व गटतट बाजूला ठेवून, सर्व पक्षांना सोडून आपण फक्त आंबेडकरी समाज या सर्व गोष्टीला अनुसरून एकत्रित बैठक घेतली मिरजेमध्ये. मग या बैठकीमध्ये जे आपल्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाच्या अस्मितेच्या लढाईसाठी आपल्या सोबत राहणार होते ते आपल्या सोबत राहिले. जे विकाऊ होते, ज्या लोकांनी त्यांचे तळवे चाटायचे ठरवलेले होते ते याच्यातून निघून गेले. आम्हाला काही दुःख नाही. जे आमच्या सोबत राहिले ते बाबासाहेबांचे खरे सैनिक होते आणि त्यांना घेऊन आम्ही ही लढाई पुढे सुरू केली. आणि 21 तारखेपासून आपण मिरजेचं प्रांताधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आपण आमरण उपोषणाला बसलो. यामध्ये आपल्या 5 बेडग मधील भगिनी होत्या, 3 आपले समाज बांधव होते, अशा 8 उपोषणाला बसलो. आणि त्यानंतर प्रशासनाला आपण भाग पाडलं की आमचं तुम्ही अतिक्रमण पाडताय, तसंच त्या गावातलं जे अतिक्रमण आहे पीडब्ल्यूडीच्या अधिकारात रस्त्याच्या मध्यापासून इकडे 10 मीटर तिकडे 10 मीटर हे अतिक्रमण आपण पाडावं, अशा पद्धतीची मागणी जोर धरल्यानंतर निश्चितपणाने पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणाला बसल्यानंतर 3ऱ्या 4थ्या दिवशी 4थ्या 5व्या दिवशी बेडग गावातील 63 अतिक्रमण ही जमीनदोस्त केली. आणि त्यानंतर राहिलेल्या 20 मीटर मध्ये जो रिबन डेव्हलपमेंटचा जो काही क्षेत्र होतं ते प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिकारात होतं. त्यामुळे मिरजेचे प्रांताधिकारी यांना आम्ही पत्रव्यवहार केला की या रिबन रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटरचं जे आपलं जे काही इमारत रेषा आहे, इमारत रेषेच्या आतमध्ये ज्या लोकांनी बांधकाम केले त्यामध्ये उमेश पाटील स्वतः सरपंच ह्यानं 16 फूट अतिक्रमण करून 16 मीटर अतिक्रमण बांधकाम केलेलं होतं. म्हणजे त्या इमारत रेषेच्या 48 फूट आतमध्ये त्याचं अतिक्रमण होतं. बुरशे नावाच्या व्यक्तीचं अतिक्रमण कमीत कमी 7-8 फूट होतं. आम्ही प्रशासनाला सांगितलं कमान आमची अतिक्रमित तुम्ही म्हणताय ना, तर यांचं पण अतिक्रमण काढा. त्या हिशोबाने 52-53च्या प्रांताधिकाऱ्यांनी नोटिसा या उमेश पाटील यांना म्हणजे अतिक्रमण तुम्ही केलेलं आहे हे निश्चित करून त्यांना नोटिसा काढल्या. आणि त्या नोटिसा काढल्यानंतर हे जातीयवादी सरपंच भडकला आणि ह्याला आता वाटायला लागलं की आपलं घर पडणार आहे. आणि तिथून यांनी या पद्धतीनं मग समाजामध्ये तेढ निर्माण करायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांना स्वतः या उमेश पाटलांनी अशा पद्धतीचं करून त्या गावातल्या त्यांच्या समाजातल्या लोकांना त्यांना नोटिसा काढायला भाग पाडलं. आणि विषय असा केला की आम्ही नोटिसा द्यायला लावल्या आणि सगळ्या गावातले, पण त्या गोष्टीलाही आम्ही काही हे करत नाही. आमची कमान पाडली तर आमच्या कमानी बरोबर ज्यांचं अतिक्रमण आहे त्यांचं निघायलाच पाहिजे. आम्ही मागणी केली होती त्या पद्धतीने पुढे प्रांताधिकाऱ्याने नोटिसा दिल्या. आणि मग पुढं असं झालं की 7 दिवस आपलं आमरण उपोषण होतं. ते लेखी 52-53 नोटिसा दिल्यानंतर प्रांताधिकाऱ्याने आपण ते उपोषण सोडलं. ते उपोषण सोडल्यानंतर त्या उपोषणाच्या मधल्या पिरियडमध्ये 23 जूनला आपण भव्य असा आंबेडकरी समाजाचे समस्त आंबेडकरी समाज सांगली जिल्ह्याच्या वतीनं प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. आणि या मोर्चामध्ये प्रमुख आपल्या ज्या मागण्या होत्या की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जी स्वागत कमान आहे
ती बेकायदेशीर ठरवून या ज्या काही भांडवलांनी पाडलेले आहे त्यामध्ये अधिकारी असतील, सरपंच उमेश पाटील असेल, उपसरपंच असेल किंवा ग्रामविकास अधिकारी BL पाटील असेल, देंडे असेल, या सर्वांच्यावर जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्हाला आंदोलनाची तीव्रता ठेवावी लागेल आणि तात्काळ प्रशासनानं गुन्हा दाखल करावा अॅट्रॉसिटी अंतर्गत, अशा पद्धतीची मागणी केलेली होती. आणि त्याबरोबरच त्याच निवेदनामध्ये इथला पालकमंत्री सुरेश खाडे, जो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिहिलेल्या संविधानाच्या उपकारावर 15 वर्षे आमदार आहे, 15 वर्षात एक वेळा सामाजिक न्याय मंत्री झाला आणि आता कॅबिनेट मंत्री आहे, कामगार मंत्री, आणि या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, याला लाज वाटायला पाहिजे होती की ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची कमान तिथं पाडली जात होती त्या दिवशी हा माणूस मिरजेमध्ये होता आणि मिरजेमध्ये समतानगर या भागामध्ये भाजपचे महापौर संगीता खोत यांचा रस्ता तिथल्या वार्डातला बंद केला होता रेल्वेनी. ते लात मारून गेट उघडण्याचा स्टंट करायला मिळाला, पण आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाच्या कमानीला पाडत असताना हा याला जायला वेळ मिळाला नाही. आणि एवढं सांगतोय की आम्ही त्याला कोण भेटलो नाही, प्रत्येक ठिकाणी एक्सप्लेनेशन देतोय की आम्ही त्याला भेटायला पाहिजे होतो, आम्ही निवेदन द्यायला पाहिजे होतो, पण आम्ही 23 जूनला जे प्रशासनाला निवेदन दिलं, प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, त्या निवेदनातल्या आमच्या ह्या मागण्या होत्या, या सर्व मागण्या त्याच दिवशी प्रांताधिकाऱ्यांनी, माननीय जिल्हाधिकारी असतील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतील किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद असतील, या सर्वांना दॅट डे ती पत्र दिलेली होती. मग मला असं म्हणायचं आहे, प्रशासन हे कारवाई करत असताना किंवा आमचे पत्रव्यवहार पुढे फॉलो करत असताना या पालकमंत्र्याला रिपोर्ट जात नसेल का किंवा या जिल्ह्यातल्या खासदाराला माहिती मिळत नसेल का? तर याचं म्हणजे पालकमंत्र्यांनी झोपेचं सोंग घेतलेलं होतं. यांना मुळातच आपल्याला या कमानीला विरोध करायचा होता. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे सर, याच मतदारसंघामध्ये बेडगे पासून 7-8 किलोमीटरवर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्थी आहेत. त्या अभिवादन भूमीचं काम हा आमदार झाल्यानंतर यानं 7व्या-8व्या वर्षी मागणीनंतर सुरू केलं आणि आज अखेर सर मी सांगतोय त्याच्या आमदारकीची ही 14 वर्ष आहेत, या मतदारसंघातली 14वं वर्ष आहे. आज अखेर त्या अभिवादन आपल्या भूमीचं काम यानं पूर्ण केलेलं नाही. टक्केवारी खाणारा माणूस आहे, त्याला बाबासाहेबांच्या नावाचं काय पडलेलं नाही, म्हणून तर आम्ही याला प्रत्येक ठिकाणी विरोध करतोय. म्हणून 23 मार्चला आपण जे निवेदन दिलं होतं की ह्याच्या घराला सुद्धा आम्ही घेराव घालणार, जर गुन्हे दाखल केले नाहीत तर या सुरेश खाडेंच्या घराला घेराव घालणार. आणि मग प्रशासनाला गांभीर्य नव्हतं या विषयाचं. आम्ही 15 जुलैपर्यंत वाट बघितली, 15 जुलैपर्यंत प्रशासनाला आम्ही स्मरणपत्र दिली. ते मग जिल्हाधिकारी असतील, पोलीस अधीक्षक असतील, सीओ असतील, सीओना भेटलो, मी असेल, आमचे सचिन भाऊ असतील, तुषार भाऊ असतील, आम्ही सर्व टीम भेटत होतो. पण या लोकांनी आम्हाला न्याय द्यायचं नाही अशा पद्धतीने त्यांची मानसिकता तयार केली होती, त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळत नव्हता. म्हणून शेवटी आम्ही यांच्या सुरेश खाडेच्या घराला घेराव घालण्याचं ठरवलं. आणि मग परमिशन मागितल्यानंतर 16 जुलैला म्हणजे 18 जुलैला आम्ही घराला घेराव घालणार होतो. 16 जुलैला जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी आम्हाला बोलवून घेतलं आणि आम्हाला सांगितलं की सुरेश खाडेंच्या घराला तुम्ही घेराव घातला तर तुमच्यावर तीव्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील. आणि मग तीव्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील म्हटल्यानंतर आम्ही त्याच दिवशी समाजामध्ये बेडगेला गेलो. आमचे सर्व समाज बांधव भगिनी सर्वांशी आम्ही चर्चा केली की आपल्याला आंदोलन पण करायचं आहे, पण संविधानिक मार्गाने करायचं आहे. आपण आंदोलन केलं आणि आपल्या मुलांच्यावर गुन्हे दाखल झाले तर हे आंदोलन कुठेतरी थांबणार, दुसरा विषय त्यांचा हेतू साध्य होणार, आपल्याला ते करायचं नव्हतं. म्हणून आम्ही शांततेच्या मार्गाने ठरवलं की आता मग सचिन भाऊ असतील, मी असेल, आम्ही सर्वांनी ठरवलं की आता आपण बेडग गावच सोडायचं. 150 कुटुंब आपण सोडायला बेडगेतले आमचे सर्व समाज बांधव भगिनी तयार आहेत का? एक मुखानं आम्ही त्यांचा निर्णय काय विचारला. मला सुद्धा या बेडगेतल्या माझ्या समाज बांधव भगिनींचा इतका अभिमान वाटतोय की त्यांनी सांगितलं की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी घर काय, आम्ही जीव पण द्यायला तयार आहे, इतकी उदात्त भावना दाखवली. आणि त्यांच्या मग त्या निर्णयानंतर आम्ही सुद्धा मग सक्षम झालो, आमच्या अंगात सुद्धा हत्तीचं बळ आलं. मग आम्ही सर्वांनी ठरवलं जर आपण या बेडग गावाला आपला बाबासाहेबांचं नावच चालत नसेल तर मग आपण या बेडग गावात राहून काय फायदा. म्हणून आम्ही सर्वांनी ठरवल्याप्रमाणे बेडग गाव आता 150 कुटुंब सोडायची आणि आपण बेडगेतून मंत्रालय मुंबईकडे
लॉंग मार्च काढायचा, चालत जायचं. कारण सांगली जिल्ह्यामध्ये एकही नेता त्या लायकीचा राहिला नाही की त्या माणसानं आपल्या आंबेडकरी समाजाला न्याय देण्याची भूमिका दाखवली असेल. फक्त या भावनेनं आम्ही त्या दिवशी 18 जुलैला निघणार होतो लॉंग मार्चला. म्हणून 17 तारखेला जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांना आम्ही सर्व बेडगेचे आमचे समाज बांधव भगिनी आणि आम्ही प्रमुख आम्ही निवेदन द्यायला गेलो, इन्फॉर्म करण्यासाठी गेलो की आम्ही गाव सोडतोय. तेव्हा सुद्धा प्रशासनाला जाग आली नाही. कलेक्टरनी सुद्धा आम्हाला बोललं नाही की तुम्ही गाव सोडू नका, काय असेल तोडगा काढूया, लगेच मी समिती नेमतो, बैठक लावूया, अशी कुठली भावना दाखवली नाही. मान हलवले, निवेदन घेतलं, ठीक आहे. मग शेवटी आम्हालाही पर्याय नव्हता. आमच्या बापाच्या नावाचा प्रश्न होता, आमच्या बापाच्या नावाच्या अस्मितेचा प्रश्न होता. म्हणून आम्ही शेवटी ठरवलं की आता आपल्याला मंत्रालयावर धडक दिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून 1 वर्षाच्या लहान बाळासहित ते 95 वर्षाच्या आमच्या म्हाताऱ्या आजी या भीमसैनिकांच्या सहित, वयोवृद्ध आमच्या आजोबांच्या वयाच्या भीमसैनिकांच्या सहित आम्ही 18 जुलैला सकाळी 10 वाजता बेडग गाव सोडलं आणि पायी चालत निघालो. आणि त्या दिवशी चालत निघाल्यानंतर या सुरेश काळेंनीच बऱ्याच ठिकाणी चेष्टा केली, काय नाही 50 लोक आहेत, स्टंट करायला लागलेत, किती लांब जाणार आहेत, सांगलीपर्यंत जातील आणि परत घरला जातील. पण आम्ही पण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अवलादीचे आहोत, आम्ही पण काय आहे त्याला दाखवायचं होतं. म्हणून शेवटी आम्ही आमचा लॉंग मार्च सुरू केला. पहिला हॉल्ट आमचा मिरजमध्ये झाला. मिरजमध्ये एक घर एक भाकरी या रूपानं समाजानं आम्हाला जेवण असेल, राहण्याची व्यवस्था असेल, कुठल्याही पद्धतीचं कमी पडू दिलं नाही. आणि समाज बांधवांचं प्रेम काय असतं ते त्या दिवशी आम्हाला बघितल्यावर समजलं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही बेडगेतून मिरजेतून हॉल्ट आमचा झाल्यानंतर सकाळी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून लॉंग मार्च आमचा पुढे नेला. दुपारच्या वेळेला म्हणजे 18 तारखेला आमचा लॉंग मार्च निघाला. 18ला हॉल्ट करून 19ला आम्ही परत सांगलीकडे पुढे निघालो. 19ला दुपारी सांगलीमध्ये जे आपलं सिद्धार्थ परिसर आहे तिथं आमच्या वखारबाग परिसरातील मुलांनी जेवणाची व्यवस्था केली होती. सर्व समाज बांधव, सर्व भगिनी आम्ही तिथं जेवण केलं. तिथून पुढे आम्ही परत पुढे निघलो आणि 19 तारखेला आम्ही डिग्रजमध्ये जाऊन मौजे डिग्रज या ठिकाणी आपल्या बुद्ध विहारामध्ये स्टे केला. बुद्ध विहारामध्ये गेल्यानंतर तिथल्या सुद्धा आपल्या समाज बांधव भगिनींनी आणि आसपासच्या बांधवांनी आपल्या घरच्या लोकांसारखं आमच्या सर्व समाज बांधवांची आमची काळजी घेतली. तिथून पुढं 19 तारीख झाली. 20 तारखेला आम्ही पुढं डिग्रजच्या पुढे जायला निघलो आणि मला वाटतंय साधारण आष्ट्यामध्ये पोहोचलो. आष्ट्यामध्ये सर्व आमच्या बांधवांच्या भगिनींच्या जेवणाची व्यवस्था तिथल्या समाज बांधवांनी केलेली होती. तिथून जेवून दुपारी निघाल्यानंतर इस्लामपूरच्या अलीकडे असताना एक 8-10 किलोमीटर या देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा आम्हाला फोन आला की त्यांनी व्हिडिओ कॉल केला होता. व्हिडिओ कॉल वर बघितलं की आम्ही 50 लोकच आहोत की आमच्या पाठीमागे 1000-1500 लोकांचा जनसमुदाय लॉंग मार्च मध्ये आहे. आमच्या माय माऊली पायाला फोड उठूपर्यंत, लहान लेकरं 10-12 वर्षाच्या मुलं पायाला फोड उठूपर्यंत, 80-85-90 वर्षाचे आमचे वृद्ध आजोबा आजी हे सुद्धा या बाबासाहेबांच्या नावासाठी कुठं दमले नाहीत. पण मला सांगावं असं वाटतंय की 18 तारखेला लॉंग मार्च सुरू झाला, 19 तारखेला दुसरा दिवस झाला, पण दुसऱ्या दिवशी आपल्या चंद्रकांत हांडोरे साहेबांच्या माध्यमातून काँग्रेसचे दर्यापूरचे आमदार वानखेडे यांनी या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडली आणि बेडगेचा मुद्दा उपस्थित केला. परत 20 तारखेला सुद्धा नाना पाटोले असतील किंवा कपिल पाटील असतील, भारत पाटणकर साहेबांच्या माध्यमातून कपिल पाटील साहेबांनी सुद्धा मुद्दा उपस्थित केला. आणि तिसरी गोष्ट अशी की जनसुराजचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून की खरी वस्तुस्थिती सांगितली. पालकमंत्र्यांनी आमच्या आंदोलनाबाबत तिथे दिशाभूल केलेली होती की काही 50 लोक स्टंट करतायत माझ्या विरोधात वगैरे. केल्यानंतर सुद्धा स्थिती कळली की आमच्या माय माऊली, लहान लेकरांसहित वृद्ध सगळे रस्त्यावर बाबासाहेबांच्या नावाच्या अस्मितेत एकच मिनिट, एक महत्वाची अनाउन्समेंट करायची, कारण की बरेच लोक आपल्याला जे जॉईन झालेत कदाचित त्यांच्यापैकी काहींना मराठी ते बिगर मराठी असतील, तर त्यांच्यासाठी एक अनाउन्समेंट करायची महत्वाची की फोक्स हू डोंट अंडरस्टँड मराठी प्लीज बेअर विथ दिस, विल जस्ट गिव्ह अ व्हेरी प्रिसाइज ट्रान्सलेशन ऑफ व्हॉट्स गोइंग ऑन.
So just wanted to let you know, most of the conversation might happen in Marathi because most of the actors on ground are with Maharashtrian background, but we will translate it for you as and when required. So please bear with us. Nina, do you want to add something to this? Oh, definitely. I think Maheshji, I think I'll just interject quickly. तुम्ही खूप छान मुद्दे मांडले. बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला कळल्या ह्या मार्च बद्दलच्या. न्यूजपेपरच्या माध्यमातून आम्ही थोड्याफार गोष्टी ऐकल्या होत्या की काय होतं मार्चची ऑर्गनाइज कशी चालली आणि इव्हेंच्युअली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने इंटरव्हीन केलं यामध्ये. आणि त्यामुळे जसं मी आधी नोट केलं होतं की इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर अस, की खूप छान आउटकम आलेलं आहे या गोष्टीचं. पण मला वाटतं हा प्रश्न इथेच नाही थांबला. बऱ्याचशा गोष्टी सुरू आहेत की जसं आता आमच्या कानावरती आलेलं आहे की काउंटर प्रोटेस्ट होत आहेत. एक दोन गोष्टी मी नोटीस केल्या तुमच्या बोलण्यातून, जसं की जो ओरिजिनल आर्च होता तो क्राऊड फंडेड होता, जो आपल्या आंबेडकरी बांधवांनी स्वतः बांधला होता. आणि विशेष म्हणजे ही पूर्ण मुवमेंट आपण सगळ्यांनी पीसफुली हँडल केली. ही पॉलिटिकल मुवमेंट होती. मला वाटतं यामध्ये ऑर्गनायझेशन जे आपण ऑर्गनायझेशन फॉर्म केले त्यातल्या बरेचसे मेंबर्स हे डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज मधून आले होते, पण त्यांनी हे कॅम्पेन पूर्ण पॉलिटिकल ठेवली. हे खूप अभिमानास्पद आहे. आय थिंक आम्हाला नक्कीच आवडेल की आता ग्राउंड परिस्थिती काय आहे. कॉलवरती मी अजूनही बघतोय की आय थिंक तुषार खांडेकरजी पण आहेत, की सध्या आता आपल्याला आंबेडकरी समाज तिथून काय सपोर्ट मिळाला ह्या पूर्ण मार्च मध्ये. 2 शब्द याबद्दल बोलाल का? तुषारजी तुम्ही आज या कॉलवरती. जय भीम. हॅलो, सर्वांना जय भीम. आत्ताच डॉक्टर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही गेलो मार्च करत असताना, त्या ठिकाणी असेल, त्या समाज मंदिरामध्ये असेल किंवा जिथं जिथं आमचा हॉल झाला त्या ठिकाणी तिथल्या आंबेडकरी समाजानं ह्या सर्व लॉंग मार्च मध्ये निघालेल्या सर्व महिला असतील किंवा लहान मुलं असतील किंवा आम्ही सर्व असो, आमची जेवणाची सोय असेल, आंघोळीची सोय असेल किंवा मेडिसिन असतील, या सर्व सोयी तिथल्या आपल्या समाज बांधवांनी केली. आणि डॉक्टर साहेबांचं महत्वाचं मुळात ते डॉक्टर असल्या कारणानं आणि त्यांना माहित होतं की बाबा हे पोरं सर्व चालत जात आहेत, यांना त्रास होणार, यासाठी काही मेडिसिन सोबत ठेवल्या होत्या डॉक्टर साहेबांनी. ते दररोज संध्याकाळी सर्वांना चेकअप करण्याची पण सोय त्यांनी केली होती. चांगली म्हणजे समाज बांधवांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत होता सर. थँक्यू तुषारजी. खूप छान वाटलं ऐकून की हे जे मुवमेंट जी एका बेडक गावातून सुरू झाली त्यामध्ये आजूबाजूच्या बऱ्याचशा भागातील लोकांनी आंबेडकरी समुदायाने सपोर्ट केला. हे खूप अभिमानास्पद आहे. खूप छान वाटलं ऐकून आम्हा सगळ्यांना. आता काय ग्राउंड परिस्थिती आहे, आता पुढे काय ऍक्शन्स घेतोय आपण? गव्हर्नमेंटने स्टेट गव्हर्नमेंटची काय इन्व्हॉल्वमेंट होती आणि आता पुढे काय गोष्टी घडतायत तिथे? हॅलो हॅलो, निनादजी आवाज येतोय माझा? हो बोला ना. हो येतोय. हा, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मागण्या जेव्हा मान्य केल्या त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की त्या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची कमान शासनाच्या फंडातून उभी केली जाईल. दुसरा विषय त्यांनी आदेश दिलेला होता की ज्या उमेश पाटील सरपंच असेल तो भले भाजपचा असेल किंवा उपसरपंच त्याची बॉडी किंवा जे अधिकारी यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात आदेश दिलेले होते. आणि त्याला अनुसरून प्रशासनाने माझी फिर्याद घेऊन तात्काळ अॅट्रॉसिटी खाली गुन्हा दाखल केला. पण हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर उमेश पाटलांनी याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आणि सर्व मराठा विरुद्ध बौद्ध महार अशा पद्धतीचा एक संघर्ष उभा या माणसाने केला. आणि याला अॅट्रॉसिटी अंतर्गत झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत. तसेच प्रांताधिकारींनी जे अतिक्रमण संदर्भात उमेश पाटील किंवा ज्या 116 लोकांना नोटिसा काढलेल्या आहेत त्या नोटिसा मागे 52-53 नोटिसा मागे घ्याव्यात. तसेच डॉक्टर महेश कांबळे, सचिन भाऊ कांबळे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्यावर जातीय तेढ वाढवल्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत. अशा पद्धतीच्या मागण्या घेऊन साधारण
काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला होता. एक 10,000 लोकांचा मोर्चा काढला होता आणि मोर्चा काढून त्यांनी त्यामध्ये जय श्रीराम, जय भवानी, जय शिवाजी म्हणजे असा जाती तणाव वाढवण्यासारख्या घोषणा देऊन चौकात चौकात दंगा करून त्या दिवशी त्यांनी मोर्चा काढला. पण या मोर्चामध्ये त्यांना काही सिद्ध करता आलं नाही, कारण तो मोर्चा काढल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही प्रेस घेऊन समस्त आंबेडकरी समाज सांगली जिल्ह्याच्या वतीनं आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलं की 2002, 2008 आणि 23 जानेवारी 2023 या तिन्ही ठरावामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव कुठल्याही ठरावामध्ये नव्हतं. मग शेवटी 24 मार्चला जो ठराव झाला त्या ठरावामध्ये या लोकांनी नाव घुसडण्यात आलं की छत्रपती शिवाजी महाराज व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा तो ठराव या लोकांनी केला आणि त्या ठरावातून त्यांनी म्हणजे हे केलं की आता दोन्ही नावानं आपली ही कमान व्हायला पाहिजे की छत्रपती शिवाजी महाराज ही कडी घाला, छत्रपती शिवाजी महाराज व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची स्वागत कमान आपल्याला करायची आहे. पण डॉक्टर महेश कांबळे हे शिवाजी महाराजांच्या नावाला विरोध करत आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायचा या भावनेतून त्यांनी मोर्चा काढला. पण आम्ही त्या सुद्धा गोष्टीला घाबरत नाही. आम्ही ठरवलंय की भले आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण ह्या विषयामध्ये त्या गावामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कमान उभी करायची. दुसरा विषय असा की हे जर स्वतः आपण हिंदुत्वाचा नारा देऊन जर आंबेडकरी समाजाला आमच्या पाठीशी आज उभा राहिलाय ही आताची गोष्ट आहे. पूर्ण भारतातून आज फोन येत आहेत की तुम्हाला कसली मदत पाहिजे. दुसरी गोष्ट यांनी मानवतेला काळीमा फासणारी केली की 22 तारखेपासून ह्या लोकांनी बेडग गाव बंद केलं होतं. म्हणजे गावातली सर्व दुकानं बंद केली की या गावातल्या आपल्या समाजावर अप्रत्यक्ष बहिष्कार टाकण्याचं काम केलं. तिथं सुद्धा आम्ही कमी पडलो नाही. या सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातल्या आपल्या समाज बांधवांनी लागेल ते सर्व साहित्य या बेडगेतल्या समाज बांधवांना पुरवलं. भले त्यांनी 10 वर्ष जरी आता दुकानं बंद ठेवली तरी आपल्या समाजाला काही कमी पडणार नाही. इतका आंबेडकरी समाज सक्षम झालेला आहे सर. आणि त्यामुळं या सर्व घडामोडीमधून जर या जातीवादी उमेश पाटलाला हिंदुत्ववादी चेहरा पुढे करून संभाजी भिडेची मदत घेऊन, खासदार संजय पाटलाची मदत घेऊन त्यांना त्या दिवशी जो मोर्चा होता तो स्पॉन्सर्ड मोर्चा होता. पालकमंत्री सुरेश खाडेला जेव्हा फडणवीस साहेबांच्या समोर आमचं शिष्टमंडळ बसलेलं होतं, आम्ही 13 जण होतो, तेव्हा सुरेश खाडेला त्या बैठकीतून आम्ही हाकलून दिला की ज्या आमच्यावर अन्याय करणाऱ्या, आमची कमान पाडणाऱ्या व्यक्ती समोर आम्हाला बैठकीत बसायचं नाही. आम्ही फडणवीसना क्लिअर सांगितलं यांना बाहेर काढा नाही तर आम्ही बैठकीत बसत नाही. या आमच्या रोकटोक भूमिकेमुळं फडणवीस यांनी त्या सुरेश खाडेंना मीटिंगच्या हॉलच्या बाहेर काढलं. म्हणजे तो राग मनात ठेवून लगेच मिरजेला येऊन आमच्या विरोधात मोठ्या पद्धतीनं मोर्चा आयोजित करण्यासाठी त्यानं मोठा आर्थिक पुरवठा केला. खासदार संजय पाटील जो भाजपचा आहे तो या उमेश पाटलाचा अतिशय जवळचा म्हणजे आर्थिक लागेबांधे असणारा माणूस आहे. कृष्णा खोरे प्रकल्पाचे टेंडर्स वगैरे मिळून घेतात आणि हे पैशाच्या जोरावर. महेशजी, आता एक विचारायला आवडेल मला की आता हा गव्हर्नमेंटने आपल्याला स्पॉन्सर केलंय का ही कमान? आता काय मीटिंग मधून काय हे आउटकम आला? आता विषय असा होता सर की सत्ता यांची होती म्हणून आपल्याला ज्यावेळेला आपण आंदोलन स्थगित केलं त्यावेळेला आपण यांच्याकडून तोंडी आश्वासन घेऊन स्थगित केलं नाही. आपल्या कमानीला यांनी मंजुरी दिलेली आहे. शासनाकडून ही कमान उभी केली जाईल या पद्धतीचे लेखी पत्र आपण घेतलंय. समजा उद्या यांची सत्ता गेली मी कुठं बोललो होतो म्हणले तर आपण एवढं केलेलं सगळं वाया जाईल म्हणून आपण प्रशासनाकडून लेखी पत्र घेतले. यामध्ये सुद्धा यांनी काल षडयंत्र केलेलं होतं. उमेश पाटील यांनी अटकपूर्व जामीन सांगली सेशन कोर्टामध्ये दाखल केलेला होता. त्याची तारीख काल होती. प्लस त्या गावामध्ये जे मरगाई ट्रस्ट नावाचं एक हे आहे की आपल्या कमानीच्या पाठीमागं एक मंदिर आहे, त्या मंदिराची सुद्धा कमान आपल्या कमानीच्या पाठीमागं सुरू होती. त्या मरगाई ट्रस्टनी ग्रामपंचायत सरपंच यांना हाताशी धरून मिरज कोर्टामध्ये प्रथम JMFC मध्ये एक दिवाणी दावा दाखल केला होता की त्यामध्ये असं लिहिलं होतं की पर्यटन विकास अंतर्गत
धर्मस्थळाला वर्गातून या मरगाई मंदिराला मंजुरी मिळाली असल्यामुळं भविष्यात या मरगाई ट्रस्टच्या कमानी पुढं कुठलंही अतिक्रमण कुठलीही कमान बांधण्यास कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी अशा पद्धतीची मागणी असलेला दावा यांनी मिरज कोर्टामध्ये दाखल केलाय आणि आम्ही सांगलीमध्ये त्याचा जामीन फेटाळण्यासाठी धडपडतोय. पण माझे जे 2 सहकारी वकील मित्र होते जे मिरजेतले निकटचे आहेत जे आयाज शेख ऍडव्होकेट आणि ऍडव्होकेट समीर शेख या दोघांनीही आयाज शेख तिथं सेशन कोर्टामध्ये जामीन फेटाळण्यासाठी आमच्या सोबत होते. तेलंग सरांच्या सोबत होते. जिथं जिथं मदत करायला गरज पडते तिथं होते. आणि समीर शेख जे त्यांचे मोठे भाऊ आहेत त्यांनी मिरज कोर्टामधले सगळे डॉक्युमेंट्स काढून तिथं सबमिशन देऊन ते आपल्याला तिथं एक्स पार्टी स्टे मिळाला असता. त्यांना जर एक्स पार्टी स्टे मिळाला असता तर आपण जो आपला कमानीचा महेशजी 1 मिनिट, मला somebody has raised a hand. PG लागल्या असत्या आपण महेशजी कोणीतरी हँड रेज केला. लेट मी सी इफ आय कॅन टेक अ क्वेश्चन. PG लोखंडे सर, तुम्ही काही प्रश्न आहे का आपल्याला? I think he's connecting audio. PG Lokhande, sir. I think he was earlier reporting that audio is not, it's not audible to him. So probably he's still struggling with that. So we can, I guess, move on. Sounds good. Maheshji, I think Tushar Khandekarji, we truly appreciate your participation on the call. To ground report दिला तुम्ही की काय ऍक्टिव्हिटीज सुरू आहेत. मला वाटतं या कॉलवरती अर्चना कांबळे आहेत. त्या स्वतः बेडगच्या रहिवासी आहेत. अर्चनाजी, तुम्ही आहात का या कॉलवरती? हो आहे सर, मी बेडग गावचे. हा महेश, 2 शब्द सांगाल का की आम्ही पाहिलं या मार्च मध्ये बऱ्याचशा महिला आणि मुलंही सहभागी होते, तर महिलांच्या पार्टिसिपेशन बद्दल तुम्ही 2 शब्द बोलाल का? हा म्हणजे आम्ही महिलांनी म्हणजे हे आम्ही गावकऱ्यांनीच ठरवले की लॉंग मार्च मोर्चा काढायचा म्हणून. मग आम्ही लॉंग मार्च मोर्चा पण काढल्यानंतर ना आम्हाला म्हणजे जे काय आमची हालावस्था झाली ते आमच्या समाजालाच माहिती आहे. फक्त अनुभव ज्यांनी घेतलाय त्यांनाच हे समजणार असं सुद्धा मी म्हणजे 2 मिनिटं बोलू शकतोय. आणि कसं आहे, आजूबाजूच्या लोकांनी पण आम्हाला खूप मदत केली. आणि डॉक्टर महेश कांबळेंनी सगळं आपल्याला सांगितलं, जे आपलं सुरुवातीपासून जे काय आमची घटना घडलेली ते सगळे सांगितल्यात. त्यात अजून एक मुद्दा असा की आमचे जे सरपंच आहेत आमच्या गावचे, त्यांनी अनेक म्हणजे गाव तर बंद केलंच, पण आमच्या समाजाला 10-15 वर्ष लोकांनी एक ठिकाणी काम केलेलं. त्यांनी म्हणजे आमच्या समाजाला कामं घ्यायचं नाही असं त्यांची ग्रामपंचायतमध्ये मीटिंग झालेली आहे. हॅलो, हो येतोय आवाज. हा येतो ऐकायला अर्चनाताई आवाज. मग त्यांनी हे पण केलेलं आहे सर. मग आम्ही कायद्याने गेलोय बरोबर आहे, पण आम्हाला न्याय मिळाला नाही. अजून आम्ही ह्या पलीकडे आम्ही काय करू शकतो आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी सर? ताई, तुम्ही जर तुमचा थोडा अनुभव शेअर केलात ना या एकंदर वाटचालीत, जेव्हा तुम्ही लॉंग मार्च काढलात आणि जे काही कष्ट. लॉंग मार्च आम्ही पायी ज्यावेळेस चालत जात होतो सर, त्यावेळेस आम्ही एकमेकांच्या आमचा कॉन्फिडन्स तर होताच की बाबासाहेबांसाठी आपण जीव सुद्धा द्यायला तयार आहे. त्या पद्धतीने आम्ही बेडग ते मिरज ते सांगली आम्ही स्थायी राहत परत हे लॉंग मार्च मोर्चा आमचा चालूच होता. भर पावसात आम्ही बिना छत्रीचं बिना ह्याचं आम्ही लहान बाळासहित आम्ही जात होतो. शेवटी आमचे पाय सुजले, सगळ्यांचे पाय सुजून पायाला आमच्या फोड सुद्धा आले. त्यात आमचे प्रॉब्लेम सुद्धा भरपूर लेडीजांना आमच्या आल्या, पण कुठल्याही प्रशासनाला आमची माया आली नाही. काहीच कोणीच लक्ष दिलं नाही. डॉक्टर साहेब सुद्धा आमच्यासोबत लॉंग मार्च मोर्चासाठी होतेच, त्यांच्या सुद्धा पायाला फोड आलते. अर्चनाताई, महेशजी आणि तुषार खांडेकरची, आय थिंक तुम्ही जो अनुभव शेअर केला इट्स रिअली हार्ट वॉर्मिंग फॉर अस. आपलं स्वतःचं राहतं घर सोडून एका क्षणी निर्णय घेऊन की आम्हाला जस्टिस हवा आहे आणि त्यासाठी मुंबईच्या दिशेने मार्च करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि प्रशासनाने या गोष्टीची नोंद केली. आणि अजून पण सर आम्हाला जर नाही न्याय मिळाला तर आम्ही ह्याच्यासाठी आम्ही काय करू शकतोय ह्याचा सुद्धा आम्ही विचार करायला लागलोय की अजून आम्ही काय करू शकतोय. पण आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. नक्कीच आवर्जून. आय थिंक समस्त आंबेडकरी बांधव जे ह्या कॉलवरती आहेत भारतामध्ये आणि US आणि आय थिंक जगामध्ये ह्या गोष्टीबद्दल ऐकतात.
सगळ्यांना गोष्टी जाणीव आहे आणि सपोर्टही आहे. आय थिंक हे खूप रिमार्केबल आहे की जसा मार्च कंडक्ट करण्यात आला की तुम्ही म्हणा, महेश कांबळे सरांनी म्हणा आणि खांडेकर सरांनी, की एका झटक्यामध्ये एका रात्रीमध्ये तुम्ही घर सोडलं आणि जस्टिस मिळण्यासाठी मुंबईत इथे मार्च करायला निघालात. प्रशासनाने याची नोंद घेतली आणि एक चांगली गोष्ट आहे की आपल्याला स्विफ्टली एक चांगला आउटकम आला की प्रशासन आता ही गोष्ट ही कमान बांधतीये आणि सरपंच आणि उपसरपंच जे या गोष्टीत इन्व्हॉल्व्ह आहेत त्यांच्यावरती अट्रॉसिटी ऍक्ट अंडर गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. तर हे खूप छान आउटकम आहे. आय थिंक खूप अभिमानास्पद आहे आमच्यासाठी की जशा या गोष्टी हँडल करण्यात आलेल्या आहेत. तिथे बॉयकॉटची सिच्युएशन होती, आता काय करंट सिच्युएशन आहे तिथे? म्हणजे अजूनही बॉयकॉट आहे? तुम्हाला डेली ग्रोसरी वगैरे त्याचा पण प्रॉब्लेम आहे की सध्या काय सिच्युएशन आहे? आता हॅलो सर, नमस्ते, मी रेखा बोलते. आता सध्या गाव चालू केले त्यांनी, गावात सगळं ग्रोसरी वगैरे चालू, म्हणजे दुकानं चालू केलेत. पण गाववाल्यांनी मीटिंग घेऊन ठरवले की आपले लोकांना कुठे कामावरती घ्यायचं नाही, कुणाला काम द्यायचं नाही, काहीच नाही. त्याच्यामुळे आता सध्या जे कामाला जाणारी लोक आहेत ती सध्या सगळी घरीच आहेत. कोणीही विचारलं तर म्हणजे त्यांच्या असं ओनरला विचारलं कामावर यायचं तर ते सरळ बोलतात की अजून एक 4-5 दिवस थांबा, अजून एक 4-5 दिवस थांबा. आणि ग्रामपंचायतमध्ये मीटिंग झालेली आहे की आम्हा लोकांना कुणाला कामावर घ्यायचं नाहीये. आणि हे काम शेतमजुरीचं काम आहे की अजून इतर स्वरूपाचं? शेतमजुरी आहे, सेंटरिंग आहे, परत दुकानात सेल्समनचं काम चालू आहे. हे जे नोकरीला वगैरे कोण नाही. हा, म्हणजे शेतमजुरी आहे, सेंटरिंगचं आहे किंवा शेताचं म्हणजे लेडीज जातात शेतमजुरीला, त्यांना पण नाही घ्यायचं. आणि दुकानं वगैरे आहेत ना गावातनी मोठी, जबाब चालू असेल ना, सेल्समन वगैरे आहेत, त्यांना पण कोणाला बोलवलं नाहीये, त्यांना पण दुसरं कोणाला घ्यायला लागतंय. सांगितले. गावकऱ्यांनी जो बंद प्रकारला तो एक सोशल बॉयकॉटचाच प्रकार आहे आणि यावरती नक्कीच आवाज उठवला गेला पाहिजे. मला वाटतं सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी आय थिंक देर आर सम लॉयर्स इन्व्हॉल्व जे ह्या गोष्टीमध्ये बघतात आणि आपण त्यांचे इनपुट्स नक्कीच घेऊ. पण सिच्युएशन आहे ग्राउंडवरची ती खरंच ग्रेव्ह आहे सिच्युएशन आणि आपण आशा करू की नक्कीच यातून एक चांगला आउटकम निघेल. आज या कॉलवरती ऍक्च्युली भरत पाटणकर सर पण आहेत. ही हॅज बीन ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन आंबेडकर मुवमेंट फॉर ओव्हर 40 years. भरत पाटणकर सरजी, तुम्ही पण ह्या कॉलमध्ये ह्या मार्चमध्ये इन्व्हॉल्व होतात. जेव्हा तुम्हाला कळलं ह्या मार्चबद्दल तुम्ही स्वतः धावून गेलात, मदत केलीत. तुम्ही काही तुमचा अनुभव मांडाल का? तुमचा अनुभव थोडा शेअर कराल का आमच्या बरोबर? यामध्ये मुख्य प्रश्न जो होता तो नॉन बुद्धिस्ट किंवा नॉन आंबेडकराईट लोकांचा सहभाग नसणं हा मुख्य भाग होता. आणि तो नसणं हा विकनेस म्हणून गणला जाणं सहज शक्य होत. आणि त्यामुळं आम्ही काही मंडळींनी फार मोठ्या संख्येने नसेल परंतु एक त्याचं जे चित्र होतं ते बदलण्याच्या सारखा हस्तक्षेप केला. आणि नॉन बुद्धिस्ट आणि नॉन आंबेडकराईट म्हणजे आंबेडकराईट म्हणण्यापेक्षा नॉन बुद्धिस्ट आणि अशा तऱ्हेची मंडळी ही त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत आणि ते गरज पडली तर जास्त त्यांना त्याच्यामध्ये सहभाग घेतील आणि पाठिंबा देतील असं एक भूमिका तयार केली. त्यासाठी त्या दृष्टीनं प्रेसमध्ये सुद्धा आम्ही स्टेटमेंट केलं की हे जर वाढत गेलं तर बाकीचे लोक सुद्धा त्यामध्ये सामील होतील. हा एक भाग आहे. आणि आमचा चळवळीचा जो माझा स्वतःचा अनुभव आहे त्याचा सुद्धा मी यामध्ये काही मदत त्या अंगाने केली. म्हणजे ज्या वेळेला आम्ही मार्च मागं घ्यायचा की नाही घ्यायचा अशी आपली सभा तिथे इस्लामपूरला चालू होती. त्यामध्ये आता डॉक्टर कांबळेंनी सांगितलं त्याप्रमाणे हे लेखी आपल्याला मिळणं की शासन हे कमान उभी करणार आहे त्या खर्चाने शासनाच्या, हे लेखी देण्याचं त्यांचे काही मानस नव्हता. तेव्हा ते लेखी घेण्याचं काम सुद्धा लोकांना समजावून सांगितलं गेलं आणि आम्ही सगळ्या
कार्यकर्ते जे त्या मार्चचे लिडिंग ऍक्टिव्हिस्ट आहेत, लिडिंग एलिमेंट्स आहेत आणि एकूण जनता यांचा निर्णय त्यांना सांगितला त्यांच्या समोरच अधिकाऱ्यांना की आम्ही मागं घेणार नाही जोपर्यंत हे लेखी तुम्ही आम्हाला पत्र देत नाही. म्हणजे तास 2 तास त्यामध्ये आता त्याच्यामध्ये मला असं दिसतंय की मी दररोज या सगळ्यांशी फोनवर संपर्कात आहे. आता तसा म्हणलं तर हा एक मोठा विक्ट्रीचा भाग आहे, मोठा विजय आहे. परंतु प्रत्यक्षामध्ये आता हा जर इकॉनॉमिक अँड सोशिओ इकॉनॉमिक बायकॉट जो आहे तो स्पष्टपणे आत्ताच आपल्या कार्यकर्त्या बोलल्या, त्यांच्यामधून आता स्पष्टपणे आता पुढे आला, तर तो आता गंभीर आहे. आणि त्या दृष्टीनं काय करता येईल हे आम्हाला या ठिकाणी त्यांना आणि आम्हाला मिळून बाकीचे सगळे सपोर्टर्स जे आहेत त्यांना मिळून ठरवावं लागेल. एक तर हे इलिगल आहेच, त्याला शिक्षा पण आहे बायकॉटला, पण बायकॉट आहे नाही सिद्ध करणं वगैरे हा सगळा मुद्दा असतो. पण तरी सुद्धा लिगली आणि सोशली हा जो काही प्रश्न उपस्थित झालेला आहे त्या बाबतीत काहीतरी कृती आता ताबडतोबीनं ऑर्गनाईज करण्याची गरज आहे असं मला दिसतंय. थँक्यू भरतजी. आय थिंक तुम्ही खूप छान मुद्दे मांडले. या कॉलवरती अर्चनाताई होत्या, महेश कांबळे सर होते. त्यांनी पण हा मुद्दा मांडला की एक रिटालिएशन सुरू झालेला आहे. त्या रिटेलिएशनचा भाग म्हणून बंद पुकारण्यात येतो. आणि जसं मी मगाशीच म्हटलं होतं की बंद इज पार्ट ऑफ अ सोशल बायकॉट. आणि आपले जे बरेचसे समाज बांधव आहेत त्यांचं लाईव्हलीहूड गावातल्या डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज मध्ये डिपेंड असतं, त्यामुळे ह्या गोष्टीचा खूप दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. आणि डेफिनेटली वी ऑल हॅव टू थिंक अबाउट इट. वी हॅव टू टेक अ स्विफ्ट ऍक्शन ऑन इट. आणि आपल्याला वी हॅव टू सी की हाऊ विल सपोर्ट द बेडक विलेजर्स. खूप छान डिस्कशन झालेलं आहे आतापर्यंत, बरीचशी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कळलेली आहे. मी थोडं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करेन कारण इट्स अ ग्लोबल कॉल आणि यावरती बरेचसे महाराष्ट्रीयन नॉन महाराष्ट्रीयन पण आहेत. सो आय वुड ट्रान्सलेट लिटल समरी फॉर व्हॉट हॅज हॅपन सो फार. जे आपल्याला महेश कांबळे सर किंवा तुषार खांडेकर, जे अर्चना मॅडम यांनी सांगितलं, भरत पाटणकरांनी इनपुट्स दिले. जस्ट टू समराइज एव्हरीथिंग, ऍक्च्युअली वेअर वी स्टँड, द बेडक itself is a victory for us. It's a silver lining that we achieved justice at least up to a certain level, that the state government has agreed they will build the Dr. Babasaheb Ambedkar welcome arch, and also the atrocity cases will be filed against the culprits involved. However, actually it doesn't stop here, and as they all are mentioning, the retaliation has been started. And the situation is still evolving, and it might get worse from here, and we all have to be prepared. As some of the members have mentioned, the villagers are counter protesting. They have also done the social boycott. A lot of Bedag villagers are dependent on the on the larger part of the village itself and the villages for their livelihood. So this is going to have a longer lasting impact on the villager itself. And as Ambedkarite, the global Ambedkarite community, we have to see how we can support this cause, and how we can strengthen the movement ongoing on the ground there. Thank you again. Thank you, Dr. Mahesh Kumar Kamble ji, Tushar Khandekar ji, thank you Archana Kamble ji आणि भरत पाटणकर जी. तुम्ही या कॉलवरती आलात, खूप डिटेल इन्साइट दिलीत, एक ग्राउंड रिपोर्ट मिळाला, बऱ्याचशा गोष्टी कळल्या आम्हाला ज्या आम्हाला न्यूजच्या माध्यमातून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नाही कळून येत. So खूप आभार आहे तुमचे. Thank you for coming on the call. So as I mentioned, the story is evolving. There is a legislation aspect of it. कारण cases filed झालेले आहेत. The cases are filed against the sarpanch, upasarpanch, and Babasaheb Ambedkar also actually have helped us with sending having the lawyers to support the Bedag villagers and the Bedag march organizers. The Priyadarshi Telangi, Sarvajit Bansodeji, they are involved. I would like to have Nitin actually further discuss the litigation and the legal aspect of this case. Nitin, सर थोडं बोलायचं होतं सर. आज आपल्याला
आज आपल्याला जॉईन झालेल्यामध्ये वैभव गीते साहेब सुद्धा, त्यांनी सुद्धा फार आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे. वैभव गीते जॉईन होते आपल्याला, त्यांनी सुद्धा फार चांगलं Okay. सहकार्य केले. दुसरी गोष्ट, आमचे जे सहकारी बांधव सचिन भाऊ कांबळे होते, ते जॉईन झाले की नाही मला दिसलं नाही, पण ते सुद्धा या चळवळीमध्ये सगळ्यात अग्रेसर आमच्या बरोबर होते. दुसरी गोष्ट सर, मला सर्वांना एक विनंती करायची आहे. आपण सर्व भारताच्या बाहेर आहात, त्यामुळं बेडग गावातील आपल्या महिलांना तिथं किंवा आपल्या पुरुषांना रोजगारासाठी दुसऱ्याच्या दारात जावं लागतं, एखाद्या पाटलाच्या दारात जावं लागतं. ते न होता सर, आपण सर्वांनी कुठंतरी थोडंसं फायनान्शियल रूपानं आपल्या सर्व समाज बांधवांना घरामध्ये बसून उद्योग करण्यासाठी, गृह उद्योग म्हणतात, किंवा अशा पद्धतीनं जर आपल्या भगिनींना गारमेंट किंवा अशा पद्धतीने एखादा व्यवसाय जर ओपन करून दिला, तर आपल्या सर्व भगिनी दुसऱ्याच्यात कामाला न जाता आपल्या ठिकाणी महिन्याला आपलं कुटुंब चालवण्यासाठी सक्षम ठरू शकतील. त्या पद्धतीनं आपल्या सर्व भारत देशाबाहेरचे जे तुम्ही आपले बांधव आहात, या रूपानं आपण चर्चा करून तशा पद्धतीने काय आपल्याला मदत करता येईल का सर? प्लीज आपण चर्चा करून तसं ठरवावं किंवा आपण चर्चा करावी, ही विनंती आहे सर माझी. Thank you, Maheshji. I think first of all, I would like to thank Vaibhav Giteji आणि सचिन कांबळेजी. जसं तुम्ही मेन्शन केलं, दे हॅव अ लार्जर कॉन्ट्रीब्युशन. आणि तुम्ही जी सूचना दिलेली आहे, ॲज आय मेन्शनिंग अर्लियर, द सिच्युएशन इज इव्हॉल्विंग. आणि खूप छान सूचना आहे तुमची, आणि आपण नक्कीच या गोष्टीचा विचार करू, यावरती कार्य करू. अगेन थँक्यू फॉर ऑल द अपडेट्स, डॉक्टर महेश कुमार कांबळेजी. तर I was discussing about the litigation and the legal aspect of the case. We have Nitin Suryodaya from the AIM on this call. Nitin, I would like to request you to please give us updates on the litigation and the legal aspect of this case. जस्ट बिफोर दॅट, सॉरी, वैभव गीतेंना आपण 2 मिनिटं त्यांचा अपडेट घेऊया का? मला वाटतं तेही कॉलवर आहेत. आय थिंक वैभवजी आहात का तुम्ही कॉलवरती? कदाचित ते प्रॉब्लेम झाले असतील. वी कॅन गो हेड विथ नितिन. ओके, ठीक आहे. आय थिंक वी कॅन, इफ यू जॉईन लेटर ऑन, आपण त्यांना नक्कीच इन्व्हॉल्व करूया कॉलमध्ये. पण आय गेस वी कॅन प्रोग्रेस द कॉल. येस येस येस. I think from the legal aspect point of view, we have Advocate Sarvajit Bansode, who is also a leader of VBA, joining with us, and also we have our own Priyadarshi Telang, Advocate Priyadarshi Telang is also there on the call. So he is also supporting in this particular case. So would definitely like to hear from both of you. So first we'll go with Sarvajit, Advocate Sarvajit Bansode. I think you have helped us with the Nanded case as well. So would like to hear from you. So right now I'm driving a car. So Okay. I would like to Advocate Telang sir, please brief the case. Priyadarshi ji. After few minutes I will. ठीक है. Priyadarshi, you are there on the call? Yeah. As far as case is concerned, FIR was on 22nd. Accused got interim order on 24th. No notification for interim or hearing was given to complainant. And day before yesterday, we filed our wakalatnama over there. In fact, we were in a position to challenge the immature interim order, but then some of the lawyers held that opinion that instead of calling the interim order immature right now, we'll ask for another date and we'll have the hearings for interim as well as final order on the same day. So the next date is on 4th. We were usually, whenever there is a hearing on interim order, IO, the notice has been issued to IO. The IO report is tabled before the court. But in this case,
no notification was given to IO, nor any report was being received from investigation officer. Even the public prosecutor officer, the AGP, was not informed that there is going to be a hearing. So that's how the case was planned. And in the bail application, we come to know after reading the bail application that they are pursuing another civil matter in Miraj court. And they are trying to show that whatever demolition has been arisen, it's not due to any penal action, it's not due to because of any caste enmity, but as a result of civil action, civil suit which is filed in Miraj court, and therefore there is no prima facie call of Prevention of Atrocity Act. That's how they are planning. And once we came to know about this civil part, after seeking another date for final hearing on interim order or on anticipatory bail, we rushed to Miraj court as stated by Dr. Mahesh Kumar Kamade, and we appealed before Miraj court that we are an interested party, though we don't have any locus standi to argue before the court right now because we don't have any Vakalatnama or nothing else with us. But considering we are an interested party in that civil suit, and the matter is not only related with construction, legal or illegal, whatever you termed it, but the matter is civil and political in nature. And at this present moment, there is a social and economic boycott. Villagers are facing social and economic boycott. So our request is to, if any final say has to be or status quo has to be executed by the Miraj civil suit, from the Miraj civil suit, that should be given only after our written or oral submission. And then after considering the matter, the judge agreed that there will be a sort of a representation from the interested party on Monday. So as suggested, Mahesh Kumar Kamade has suggested, the Advocate Sheikh will submit his written submission on Monday, considering the facts that all the proceedings which were conducted in Gram Panchayat are legal. Whatever decisions are being taken with respect to the construction of welcoming arch was decided as per the meeting. The contribution will be collected by the people and it will be constructed. That was also decided in the meeting. So that entire submission will be provided. Hello. Yep. Thank you, Priyadarshi. I think That Satyajit is available now. will be, Yeah, go ahead. the entire submission will be given on Monday. As far as this anticipatory bail application and interim order is concerned, we will be submitting our say. I am preparing that document. We will be submitting our written submission on 4th. And the only charge we have to prove that prima facie there is a act of atrocities is only 3(1)(t). Rest of the sections which are mentioned in FIR doesn't give you much chances to reject the bail. The only chances with respect to 3(1)(t) section, and we will try our level best that the anticipatory bail is rejected and the sarpanch and the other guy should go behind bars. That sort of evidences we are also collecting, and that will be our final sort of say. At the same time, we will make our positions clear to the court that those officers who are involved, they should be asked for evident witnesses in the court of law, so that the case is not limited between this sarpanch and the people living in that Bedag village,
but the officers who were part and parcel of this entire proceedings, we will try to bring them to the court of law. Makes Yeah, sense. Nitin. Thank you very much, Priyadarshiji. So we are at this point of time, we are two main concerns that we heard that the Sarpanch and the Upasarpanch got the interim bail, so they are out. So maybe the Atrocity Act is not implemented properly there. So that is one concern. And second concern is giving the justice to the villagers, mainly the ones who are facing the social and economical boycott. So if there is anything that we can do it from the legal side to help them on that. We have given another memorandum. The villagers has given another memorandum to district magistrate on 28th itself, that this is a criminal act and the perpetrator should be booked. Not only the village head person and Sarpanch, but those other people who have made a public call, and that evidences also we have collected. And as you know that people who usually do such wrong things go on committing another wrong things. I mean, and as a part of that, they are committing many mistakes. For example, they have now legally put it into the minutes of meeting that we are going to end now the Gauband from today onwards. So they have committed that mistake of writing it in the minutes of meeting. So that will be our major evidence. That's good. That such thing has happened. Whatever Bharat Patankar Sahab was saying, that we need to see whether there was a boycott or not. So they themselves are admitting that yes, there was a Gauband. And it was, let me make it clear, it was not for this Bedag village. The solidarity has been extended by 15 villages, and there was a one-day Gauband for all those 15 villages. Secondly, the other thing which is coming out of the entire protest is that as there was a counter protest, they have planned another protest in another 10, 15 days, 10 days. As you know, Sangli is a hub for Manohar Kulkarni, and he is sort of brainwashing this entire Maratha community. So Shivaji Maharaj, who has basically thrown these Brahmins out and formed his army with all those people, Bara Balutedar, Alutedar, and these Maratha people are going behind this Manohar Kulkarni. So it's a major challenge which needs to be dealt with politically over there. So the battle is not only on the court, but it has to be played outside as well. Considering the major political player there, like Jayant Patil, Mr. Khade, who is now Guardian Minister over there, right? Apart from Khade or Jayant Patil, there are also players like Vishwajit Kadam. So these are all strong political players over there, and certainly those people who make tall claims that we are part and parcel of the movement. On the other side, they are part of those political parties. So we should be certainly very much clear about their stance. We should be very much cautious about their participation and they're taking the lead of such struggle. So we need to work very closely with the villagers over there, and as I say quite often that the battle is not only with our people. In the sense, within our people, within our scheduled caste, there are many other castes, and it's irony that other scheduled caste groups are part of these Dharkaris, right? So, on one side, we have to very meticulously plan this battlefield
at the court level, at the state level. At the same time, those people who are not part of us, but they are over there, we need to protect their interest in a larger way as well, बरोबर आहे. right? So ते ते जरा थोडस आपल्याला खूप मेटिक्युलसली हँडल करावं लागेल, कारण आत्ताच्या परिस्थितीत तिथे अनुसूचित जातीमधला जो बाकी समुदाय आहे तो या लढ्यामध्ये आपल्यासोबत नाहीये. अजून नाहीये. कदाचित हा जो सगळा मनोहर भिडे आणि संभाजी भिडे, सोकॉल संभाजी भिडे याच्या बऱ्याचशा त्या धारकऱ्यांच्या सोबतीला आहेत आणि ते तितकंसं सोपं पण नाही सांगलीमध्ये, कन्सिडरिंग देअर प्रेझेन्स ओव्हर देअर फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. बट हे कुठेतरी चॅलेंज करायची गरज आहे फार मोठ्या प्रमाणात. इव्हन मराठ्यांना चॅलेंज करायची गरज आहे. म्हणून भारत पाटणकर सरांसारखे लोक जे असतील त्यांनी या सगळ्या मराठ्यांमध्ये पण हे सांगितलं पाहिजे, ठणकावून सांगितलं पाहिजे की शिवाजी महाराजांनी या सगळ्या लोकांना घेऊन ब्राह्मणांच्या विरोधात लढाई उभी केली आणि या मराठ्यांना, हे नालायक मराठे त्या ब्राह्मणाच्या मागे लागले. असं भारत पाटणकर साहेबांसारखे लोक जर ठणकावून सांगतील तर कदाचित त्याचा जास्त उपयोग पडेल या सगळ्या लढाईमध्ये. थँक्यू. पाटणकर साहेबांचा हात, आय थिंक ही वॉन्ट्स टू से समथिंग. पाटणकर साहेब. साहेब काय म्हणू नका. साहेबच आहे तुम्ही आमच्यासाठी. नाही, मी मराठा काय नाही आहे. अनेक वर्ष झालं मी मराठा नाही आहे. मी बौद्ध आहे आणि मराठा होतो त्यावेळेला कुणबी होतो. मी कुणबी होतो, मराठा नव्हतो. ते प्रियदर्शी तेलंगणचा जवळून संबंध असून सुद्धा त्यांना कल्पना नाही, मला आश्चर्य वाटलं. एनिवे, नाही सर मी याच्यासाठी ते म्हणालो की तुम्हाला प्रश्न सिक्युरिटी मराठ्यांमध्ये मराठा म्हणून आहे की नाही म्हणून म्हणालो. मला माहित आहे तुम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारला म्हणून. नाही, सगळ्यांना माहिती आहे, परिसरातल्या मराठ्यांना पण माहिती आहे. एनिवे, दॅट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. लेट अस नॉट गो इन डिटेल्स ऑन दॅट. मला दोन मुद्दे मांडायचे. एक मुद्दा असा आहे की गाव बंद म्हणजे सोशल इकॉनॉमिक बायकॉट आहे, हे बरोबर आहे, पण गाव अख्खच बंद होतं. सो त्यांचा सेल्फ बायकॉट होता, आणखीन आपल्यासाठी सुद्धा होता. प्रश्न आता जो आहे की जो मी गेले 3 दिवस सारखा विचारतोय वेगवेगळ्या लोकांना गावातल्या, की तो स्पष्ट होत नव्हता. तो आज त्या आपल्या कार्यकर्त्या बोलल्या त्यांच्यामुळं स्पष्ट झाला की तिथे चक्क मजुरीला घ्यायला नकार दिलेला आहे आणि तसा ठराव झाला. तर ह्या एका अर्थानं पूर्ण उपाशी मारण्याच्या पद्धतीने आपण त्याला पर्याय काय काढू वेगळी गोष्ट आहे, परंतु तो सोशल इकॉनॉमिक बायकॉट हा पूर्णपणे तुम्हाला उपाशी मारण्याचा आहे. दुकानात काय मिरजेला जाऊन तुम्हाला वस्तू आणता येतात, मिरज फार जवळ आहे. प्रश्न असा आहे की त्यासाठी आपण काय करणार. तर त्यात दोन गोष्टी होऊ शकतात की एक तर असं की सांगली जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या ज्या संघटनांना ह्या लढ्याला पाठिंबा दिलेला होता त्यांना आम्ही बोलवलेच होतं. मध्ये बैठक झाली होती, ती बैठक आणखीन एकदा आम्ही बोलवू शकतो. या इन्फॉर्मेशन साठी आम्ही थांबलो होतो, पण आज ती इन्फॉर्मेशन बरं झालं, थँक्स टू हर वेन बिकॉज शी मेन्शन्ड इट. आणि दुसरं असं आहे की सोशल बॉयकॉटच्या आणि त्याचं कनेक्शन जो संभाजी भिडेशी आहे, ते संभाजी भिडेने काही ते ऑर्डर केलं असेल असं नव्हे, ते आहेच ना. म्हणजे ते सगळा सवर्ण समाज जो आहे त्याच्यामध्ये आहे. तर जेवढे नॉन बुद्धिस्ट आणि नॉन दलित असे जेवढे अशांच्या सहभागानं जेवढं जास्तीत जास्त आपण त्याच्यामध्ये हे करू, सहभाग आपण घेऊ इतरांचा, आणि त्यामध्ये एखादा मोर्चा जर काढता आला, तसे प्रयत्न आता चालू झालेले आहेत. आज दुपारपासून मी लोकांना कॉन्टॅक्ट करतोय की संभाजी भिडेचा इश्यू आणि इतरांचे हा बेडकचा इश्यू, त्या बेडकच्या इश्यूला समोर ठेवून 1 मार्च येत्या 2-4-5 दिवसामध्ये कधी किती तारखेला काढता येतोय त्याची एक बैठक आता
आज सांगलीतल्या लोकांची झालेली आहे आणि एक जिल्ह्यातल्या लोकांची आमची घ्यायची चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे हा जो आहे की बेडगच्या बाहेरचे लोक आणि त्यामध्ये म्हणजे एक्स अनटचेबल्स नसले त्यांचा कमी सहभाग आणि बाकीच्यांचा जास्त सहभाग असा जो असं कंपोजिशन असलेला मोर्चा निघणं हे आम्ही प्रयत्न करण्याचा सुरुवात केलेली आहे आणि ते प्रयत्न जास्तीत जास्त जेवढे होतील तेवढं यांच्यावर प्रेशर जास्त येऊ शकतं त्यासाठीच मी हात वर केला. Thank you very much. That's important. Sarvajit, I think you are available now. You want to add on to some legal aspects of it, or how BBA and Yes. all this movement is coming up? Yes. And I am really actually congratulate all the International Ambedkarite Society to take cognizance and consideration of this march. I would like to represent some legal aspects and basically all the controversies in this very crucial matter. Actually, we are discussing about the justice, but right now I'm think the state cheat with us, fraud with us, and the state always in all the matters belongs to the scheduled caste and scheduled tribe, like atrocities matters. इस मैटर में भी स्टेट ने हमेशा की तरह पुलिस ने चालाकी की है और जो हम लोग चाहते थे, एक्चुअली मैं महेश जी से भी ये जानना चाहता था कि वो बात रेफर होती तो बहुत अच्छा था कि हमने उप मुख्यमंत्री से बात करके हमने उनको जो डेलीगेशन मिला है तो डेलीगेशन ने आखिर डिमांड क्या किया है और वो डिमांड्स के तहत एक्शन क्या हुए हैं वो जानना बहुत जरूरी था. इसलिए जो एफआईआर फाइल की है तो ये हमारे जितने भी लोग हैं जो लॉ को अच्छे से जानते हैं उन सबको पता है कि आज संभाजी भिड़े ने जो गांधी जी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है ना, तो उसके बाद भी उन्होंने 153A नहीं लगाया है, 153 ही लगाया है. तो इस मैटर में भी हम सब लोगों का एक्चुअली डिमांड था कि 153A के तहत ही ये केस फाइल होना चाहिए था. तो उन्होंने जो फाइल किया है वो 295 के तहत फाइल किया है और इट्स वेरी शॉकिंग कि विदिन 24 आवर्स द एक्यूज द केस लाइक एट्रोसिटी गॉट अ एंटिसिपेटरी बेल विदिन 24 आवर्स. ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको 24 घंटे के अंदर एंटिसिपेटरी बेल हुआ, जो हमने उसको तेलंग सर ने भी, और मुझे लगता है 4 तारीख को हियरिंग होगी तो हम सब लोग, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जो बेसिक फाइल करना चाहिए केस और केस फाइल किया है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है. और जो एट्रोसिटी के सेक्शन लगाया है 31R, S and T, आई थिंक इट इज वेरी कॉमन सेक्शंस थ्रू आउट इंडिया. और हर छोटी मोटी गंदी गाली या गलौज के ऊपर या छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर वो केसेस लगते ही रहते हैं, सभी तरफ लगते रहते हैं. तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद, इतना बड़ा कास्टिज्म होने के बाद भी जो एक्चुअल केस लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए हैं. इसके लिए हमें और स्ट्रांगली इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. और हाँ, बहुत स्ट्रांगली काम करने की जरूरत है. और सिर्फ स्ट्रांगली काम करने का नहीं है, तो ये एंटीसिपेटरी बेल उसको देके एक तीर में 2 निशाने मारने का स्टेट का क्या पॉलिसी चल रहा है क्या? इधर से हमको भी खुश किया गया, एंटीसिपेटरी बेल देके उसको भी खुश किया गया. तो हमारे 500-600 या जितने भी लोगों ने जो मार्च किया है वो हम सब ने उसको हेड्स ऑफ किया है, हम उसको सलाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं. लेकिन हमने वो मार्च किया है इन लोगों को और इनकी मेंटलिटी, क्योंकि लीगल लैंग्वेज आप हम सबको पता है कि लॉ में क्राइम किसको कहा जाता है, गिल्टी इंटेंशन इज अ क्राइम. तो गिल्टी इंटेंशन है और गिल्टी इंटेंशन क्राइम है, और इसको बेल देकर जो उन्होंने उस वर्ग को, यानी जो कास्टिस्ट कम्युनिटी है, उनको भी उन्होंने शांत करने का और खुश करने का जो
स्टेट के और ब्यूरोक्रेट्स के और पुलिस के माध्यम से जो काम किया गया है, इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल मेरा खुद का ये अनुभव है कि प्रोटेस्ट और एजिटेशन में हमारे लोग बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट और एजिटेशन हम लोग करते हैं, बट लीगल एस्पेक्ट्स और जो हमारी जुडिशरी की जो बैटल है उसमें पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। और इसलिए मैं इंटरनेशनल अम्बेडकराइट कम्युनिटी से भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लीगल मैटर्स, चाहे वो अक्षय भालेराव का मैटर हो, चाहे वो अभी हमने जितने भी रिसेंट में जितने भी एट्रोसिटीज के और डिस्क्रिमिनेशन के मैटर देखे हैं, तो लीगल एस्पेक्ट्स में काफी दिक्कतें आती है और हमको ये कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली लीगल मैटर में हम लोग उसको बैकअप करने में, सपोर्ट करने में और उसको लड़ने में बहुत कमजोर हम लोग साबित होते आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये डिस्कशन थोड़ा सा और, क्योंकि मैटर अब जब कोर्ट में पहुंचा है तो हमको लीगल लड़ाई लड़के ये सिर्फ 2 लोगों पे जो एट्रोसिटी का केस फाइल किया गया है, एक्चुअली गांव के लोगों का डिमांड था। देयर आर सेवरल पीपल्स वाज इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट with all the state or administrative officers like police officers हो या गांव के तलाटी, ग्राम सेवक, all the रेवेन्यू ऑफिसर्स भी उसमें इन्वॉल्व है। वही मैंने कहा कि कोर्ट में ये दलील करेंगे तो इन सब लोगों को भी विटनेस में बुलाया जाएगा। लेकिन एक सर्वजित बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं और सभी मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक हमारे पास लीगल डिफेंस फंड या बैटरी ऑफ लॉयर्स जो इस ऐसे मसले के लिए हमेशा तैयार रहे, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, हम वो घटना के पीछे पड़ते जा रहे हैं। बट जैसे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को देखते हुए जो मैकेनिज्म प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में है, वो मैकेनिज्म को चैलेंज करके ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू होम मिनिस्टर टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वी आर नॉट ब्रिंगिंग देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया या न्यूयॉर्क टाइम्स का केस हो गया, अमेरिका में जिस तरीके से लड़ा गया, वो हमको स्टेट मैकेनिज्म में इसको चैलेंज करना होगा। अगर कोर्ट में चैलेंज करना होगा या फिर तुम्हारी संख्या संसद में बढ़ाकर चैलेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, इसमें सर मैं बस एक दो बातें मेंशन करके बात को खत्म कर दूं, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला समाज होता है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो ये उसका मामला नहीं है। ये स्टेट की चालाकी का, फ्रॉड, ब्लफ और ये चीट और डिसीट करने का मामला है। और ये हर मैटर में चीट और डिसीट करते हैं और हमारे चालाकी करके वो मेन एफआईआर ही, जो मेन सेक्शन लगाने चाहिए वो लगाते ही नहीं है। एक एक सेक्शन के लिए इतना झगड़ना पड़ रहा है। हम सही है कि गलत है वो कोर्ट साबित करेगा ना। पुलिस क्यों उनकी वकालत कर रही है? एक्यूज की हर बार पुलिस ही एक्यूज की वकालत करती है। हम चाहते हैं कि मैटर कोर्ट में जाए, कोर्ट तय करे कि ये सेक्शन सही है कि गलत है। लेकिन हर मैटर में पुलिस जो है ऐसे जातिवादियों का वकील बन के खड़ी है। और इस मैटर में भी पुलिस ने 153A का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और जो हमने एट्रोसिटी का सेक्शन 3(1) आर लगाया है, यस लगाया है, टी लगाया है, सर उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का सजा है उसमें। लेकिन 153A में कम से कम 3 साल का सजा है। जो हम चाहते हैं कि इन्होंने समाज के अंदर, क्योंकि ये मसला अभी सिर्फ बेडक गांव का नहीं है। जब आज आप अमेरिका के, इंग्लैंड के और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में उसको लेकर अगर कंडेम किया जा रहा है, तो ये पूरे कम्युनिटी का मसला बन गया है। और इसलिए हमारा ये डिमांड था कि 153A का वायलेशन हुआ है, तो वायलेशन जिस बात का हो रहा है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है सर। तो मैं इसके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनल जो हमारा अम्बेडकराइट इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो ऐसे मामलों के लीगल एस्पेक्ट के साथ साथ मैं चाहता हूं कि ये
वनडे का स्टंट ना बनते हुए, वनडे का डिस्कशन ना बनते हुए, इसको थोड़ा कॉन्स्टेंटली अगर लीगल मैटर्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा कन्विक्शन का रेट बढ़ सकता है. Right, It is absolutely. my humble request to international society. No, absolutely. I mean, we are there to support in all possible ways, and that's what we are discussing, how best we can support it. But there is a lot on the ground level, as well as the social activism, as well as the lawyers front that needs to be there. And how we can best support each other, that's something that we have to consistently work and improve upon. I think we are already 1.5 hours now. Ninad, we have anything else? Over to you. I think, thank you, Nitin. Just a quick suggestion that we have a link posted in the chat window. If anyone want to connect with AIM, AIM USA, please, download that form, fill up the form and submit. Chat window मध्ये एक फॉर्म पोस्ट करण्यात आला आहे. जर कोणाला AIM शी कनेक्ट व्हायचं असेल तर कृपया तो फॉर्म फिल अप करून सबमिट करा. I would like to thank actually Advocate Priyadarshi Telangi and Sarvajit Bansodeji. You really gave us a detailed insight in terms of the litigation aspect of this case. The penal code applied, and what are the way outs, and how the long-term solution is going to be. This has been a good call actually. There are a lot of suggestions came through, and a lot of action items are there, and we probably have to conclude them and see what is the way forward we can do. I would like to request Milind Avsarmol ji to come on the discuss the AIM's role and the action items and the way forward from this call. थँक यू निनाद. जय भीम सर्वांना. जसं निनाद म्हणाला, कॉल खूप छान झाला, खूप सारी माहिती मिळाली आम्हाला. तसंही वर्तमानपत्राद्वारे किंवा सोशल मीडियाद्वारे कळत होतं काय चाललंय, एक अंदाज येत होता. पण आज जे प्रत्यक्ष जे ऑन ग्राउंड मंडळी आहेत आणि खास करून जी वकील मंडळी आहेत किंवा डॉक्टर कांबळे आहेत, आमच्या भगिनींच्याकडून ऐकायला मिळालं. त्यामुळे एक इन्साइट खूप छानपैकी मिळाला. आणि तर आता वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे आणि सध्या काय आव्हानं आहेत आपल्या समोर याचा एक अंदाज आलेला आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जरी शासनाने आपल्या पक्षामध्ये किंवा आपल्याला आपल्या सोयीचा असा निवाडा दिला असेल तरी खरा लढा आता सुरू झालेला आहे. कारण की जे भगिनींनी सांगितलं की सध्या तिकडे रोजगारावर बंदी टाकलेली आहे, तर हे म्हणजे आजचा विषय नाहीये हा. जेव्हा जेव्हा आपण आपल्या हक्कांसाठी आपण एन्फोर्स केलं तेव्हा तेव्हा हा बहिष्काराचं जे शस्त्र आहे, अमानवी शस्त्र, त्याचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. आणि तेच आज पण आपल्याला दिसत आहे की ते करत आहेत. तसं सुदैवाने तसा कायदा आहे बहिष्काराच्या विरुद्ध आणि आपल्या लॉयर मंडळींनी त्याचा उल्लेख सुद्धा केला. पण भरत पाटणकर सर ज्याप्रमाणे म्हणाले की ते सिद्ध करणं वगैरे एक चॅलेंज असतं. पण मला वाटतं याच्यात सर्वात महत्वाचं टेक अवे आजचं असं असेल की आपण कायदेशीर लढा लढला पाहिजे. कारण की आतापर्यंत जे काही आपल्या वाटचालीला यश मिळालेलं आहे ते कायदेशीर पद्धतीने आलं. आणि बाबासाहेबांची एकंदर चळवळ जर बघितलं तर कायद्याला धरून आहे, कायद्याची कास धरून आहे आणि कायदाच आपला सर्वात मोठा मित्र आहे असं समजू शकतो आपण. समाज, शासकीय व्यवस्था, जसं ऍडव्होकेट म्हणाले की पोलीस यंत्रणा सुद्धा एवढी आपल्या विरुद्ध ठाकलेली आहे की कायदा जो एक म्हणजे त्याला मानवी स्वरूप नाहीये, त्यामुळे भावना नाहीत, तो आपला एक मित्र होऊ शकतो, पण त्याची अंमलबजावणी महत्वाची ठरते इथे. आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं आपल्याला अजून कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजे. ऍडव्होकेट तेलंग म्हणाले की आपण कायदा सातत्याने राबवून किंवा त्याचा पाठपुरावा करून जे मोठी मंडळी आहेत, मग ते राज्याचे मुख्यमंत्री असोत किंवा इतर महत्वाची शासक असोत, त्यांच्यापर्यंत जर आपण कायदा पोहोचवला आणि त्यांना याच्यामध्ये गुंतून घेतलं तर तेव्हा कुठे आपल्याला यश थोडं बघायला मिळेल. तर मला वाटतं एक समाज म्हणून आपण सर्वांनी याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. कायदेशीर याची कारवाई कशी करता येईल आणि पुढे याच्यामध्ये आपल्याला कायदेशीररित्या न्याय कसा मिळवता येईल, त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल. आणि कायद्यामध्ये जर काही चॅलेंजेस आज आपण बघितले तर एक तर बहिष्कार केलेला आहे त्याला सिद्ध करणे आहे, किंवा त्यांना अॅट्रॉसिटी ऍक्टच्या नंतर सुद्धा जामीन कशी मिळाली, किंवा अॅट्रॉसिटी ऍक्ट सुद्धा त्यांना खूप डायल्युटेड कलम लावण्यात आली. तर असे बरेचसे विषय आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला कायदा आपल्या बाजूने आहे, पण ते त्याचा पाठपुरावा करून त्याच्यात न्याय मिळवणं सध्या आपल्या समोरचं एक कर्तव्य आहे.
सर्वप्रथम मला अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की हे जे बेडग गावातले आपले आंबेडकरी बांधव आहेत आणि त्याचपैकी हे जे ज्यांनी याच्यात पुढाकार घेतला, मग डॉक्टर कांबळे असतील किंवा इतर सर्व मान्यवर जे आज बोलले, त्यांचं अभिनंदन आणि कौतुक करावं असं वाटतं की या लढ्याला त्यांनी एक म्हणजे एक न्यायिक लढा दिला आणि एक यशही मिळालंय आताच्या टप्प्यापर्यंत. अजून कष्ट खस्ता खात सगळ्या प्रकारचे म्हणजे आव्हानं सहन करून त्यांनी या टप्प्यावर आणलं. तर ही एक नवीन दिशा आहे आपल्या चळवळीसाठी. आणि खास करून मी जेव्हा त्या भगिनींना ऐकत होतो की त्यांना पायाला फोड आले, लहान मुलं 1 वर्षापासून 95 वर्षापर्यंत अबालवृद्ध, या सगळ्यांनी याच्यामध्ये सामील होऊन एकजूटपणे जे पुढे घडवून आणलं ते मला वाटतं आपल्या एकंदर चळवळीला एक नवी दिशा देणार आहे. ही चळवळ सध्या म्हणा किंवा हे बेडगचं जे काही प्रकरण चालू आहे ते फक्त बेडग ग्रामवासियांपुरतं सीमित नाही आहे. जसं ऍडव्होकेटांनी म्हणालं की हे आता एक समाजाचा विषय झालेला आहे. आपल्या सगळ्यांना याच्यामध्ये सहभाग घेऊन याला पुढे कसं नेता येईल, कारण की याच्यात न्याय मिळवणं फक्त त्या एका बेडग गावापुरतंच सीमित नाहीये. या न्यायाच्या आधाराने आणि ही जी आपण नवीन मार्ग हा पत्करलेला आहे त्याच्या यशाने इतर ठिकाणी इतर गावांमध्ये सुद्धा मग आपल्याला अशाच पद्धतीने न्याय मागता येईल आणि पुढे वाटचाल करता येईल. पण याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट ही आहे की सगळ्या आंबेडकरी बांधवांनी, म्हणजे फक्त आंतरराष्ट्रीय आंबेडकरी संघटनाच नव्हे तर भारतातील सुद्धा एकत्र येऊन राजकीय तुमचे जे काही मतभेद असेल किंवा राजकीय भूमिका असेल त्याला ओलांडून एकत्र आलं तर याच्यामध्ये आपल्याला न्याय मिळेल आणि ते मला इथे कुठेतरी घडताना दिसत आहे. त्यामुळे ही खूप एक आशेची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. दुसरा एक मुद्दा निघाला होता की आपल्याला सध्या मला वाटतं सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की गावकऱ्यांना बहिष्काराला तोंड द्यावं लागतं आहे. आणि बहिष्काराचं स्वरूप असं आहे की त्यांच्या रोजगारावर त्या जातीवाद्यांनी हे केलेलं आहे, त्यांचा रोजगार बंद केलेला आहे. तर याला आपल्याला तुर्तास तर हा मुद्दा आहेच आपल्या समोर, पण हे पुढे कुठेही अशा प्रकारची आपण जर चळवळ केली तर या स्वरूपाचे आव्हानं येतील हे जाणून आपल्याला एक लॉंग टर्म, एक दूरगामी याच्यावर सोल्युशन करावं लागेल. आणि त्याच्यासाठी फक्त आंतरराष्ट्रीय आंबेडकर संघटना त्या तर असतीलच तुमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी, पण आपल्याला एकंदरच आंबेडकरी समाजाला या गोष्टीशी सेन्सिटाईज करून याची संवेदनशीलता त्यांना कळवून आपल्याला इथनं मार्ग पुढे न्यावा लागेल. तर मला वाटतं हा सर्वात मोठा टेकअवे राहील या आजच्या कॉलमधून. खूप महत्वाची माहिती मिळाली, खूप खोल माहिती मिळाली जी सहसा आम्हाला वर्तमानपत्रातून किंवा इतर माध्यमातून मिळत नाही. तर बोलण्यासारखं बरंच आहे, कारण की कॉलमध्ये एवढी म्हणजे चांगली माहिती मिळाली, तांत्रिक माहिती मिळाली कायद्याच्या दृष्टीने. पण एक गोष्ट मात्र समोर आली की जर आपण एकजुटीने याच्यामध्ये कार्यरत झालो तर आपल्याला यश नक्कीच मिळेल. आपल्या विरुद्ध एक मेजॉरिटेरियन म्हणजे बहुसंख्यक समाज आहे, पोलीस यंत्रणा आहे किंवा शासकीय यंत्रणा आहे, हे सगळं असून सुद्धा आपण आपल्या सक्षमतेवर जर विश्वास ठेवला, आपल्या एकतेवर विश्वास ठेवला तर आपण या सगळ्यांवर मात करून यश मिळू शकतो असा आम्हाला विश्वास वाटतो. आणि आम्ही आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन ही जी संस्था आहे ही जसं आधी उल्लेख केला साधारण 2.5 दशकांपासून कार्यरत आहे. 16 देशांमध्ये आमच्या शाखा आहेत. तर या सगळ्यांच्या वतीने पाठिंबा तर आहेच, पण पुढे सातत्याने याच्यात वाटचाल करून कसं आपल्याला यश मिळवता येईल हे याची हमी आम्ही देत आहोत. आणि जसं मी म्हणालो बोलण्यासाठी बरंच काही आहे, पण उशीरही झालेला आहे. मी येथे थांबतो. निनाद, बॅक टू यू. Thank you, Milind Dada. I think you summarized the call really well. There are a lot of action items taken, and one of the things I see in the chat, and I keep on hearing from a lot of people that we have to have a focus group and the continuous momentum of the action. And I would like to say that we proudly say that AIM has been actually maintaining the continuous follow up of the activities or the cases that we handle. On that note, actually, I would like to mention that we. A few months back, we had the Nanded atrocity call just to discuss and see the ground report and what is happening there. I would like to request Nitin Surya to discuss and give us a little briefing about where we are with the Nanded case right now. Thank you, Ninad. I think I'll briefly talk about this, mainly because it's already more than one and a half hours on the call.
From the Nanded atrocity point of view, similar to this case, we had a global conference call. There were a lot of follow-up action items that came up, very good suggestions. And then we took those notes very seriously. We started working on them accordingly. From the update point of view, I'm in touch with the regular activities, more or less. But earlier, when we had a call, there were 8 accused that were arrested. One of them was absconding. I believe now all of the accused have been arrested. The investigation is complete and the charge sheet has been filed accordingly. And the Atrocity Act is added, which is a good sign. But unfortunately, like some of the sections like 120B is still not included. So there are some challenges into that, but the good news is our Balasaheb Ambedkar, Prakash Ambedkar ji has been personally looking into this case, and he has asked the VBA leader Farooq Ahmad, Mr. Farooq Ahmad, who is our VBA leader from Nanded region. So he's actually looking into it. The lawyer who has been appointed is Bilal Sheikh. He was also the same lawyer around 2017 when there was a case. There was a stone pelting that happened in the same village. I think he was the same lawyer who handled that particular case. So yes, from the legal aspect point of view, I think we don't have much of the involvement right now. Our recommended lawyer, like we have been working with, Madhav Hatkarji was there. Rahul Pradhanji was there. Also, like Priyadarshi, who was on the call, Sarvajit Bansodeji was also involved into this. So they can definitely fill in more details about this particular case. But so far, I think there is a recommended, like Akshay Bhalerau's brother. So somehow there is a restrictions in talking to him as well. There are things are happening, but from our perspective, from AIM perspective, we took it like we wanted to not only limit only for this particular atrocity, but we wanted to have how we as a technical or software IT folks around the world can help into this. So we, along with NCDHR team, I think Binaji was there on the call this morning. I'm not sure if they're still there on the call. Rahul Singh ji, Binaji. Paul Divakarji, Priyadarshi Telang also. They had previously developed the atrocity tracking and monitoring, ATM, atrocity tracking and monitoring system, which is an online tool. So we had reviewed that tool. We had a couple of meetings to review that particular tool. There were few recommendations that came in from those meetings, that there's a further plan to improve that particular tool and have it implemented in Maharashtra in multiple regions. There will be a training plan that will be coming up. But not only that, we want to improve that. We want to take it to the next level of app development. And not only the app development for this particular case, we are working with Priyadarshi again to have that data collected for almost 6 e-codes and extract that data, have it formatted. The data is not in the good formatted. It's like a PDF document, not in a good format. So we had to massage that data, have that in a readable format, and then generate various reports related to atrocity throughout the Maharashtra. So that's something that we are working on. A part of the funds that were collected will be used for this initiative. Also, we are planning to use the part of the fund for supporting the relocation or job related aspects for the accused brother and the relatives as such. So those are the high level updates. Definitely, it's not going to end here. We are going to continuously work on it going forward as well. But some of those inputs will be helpful in these cases as well. As Priyadarshi said, that we jump onto one case at a time and then work on it. Over the period of time, the momentum drops down. But we want to consistently work on these kind of initiatives and take it to the completion. So anyone, I think Binaji is there on the call who wants to add a few more details on this, or Priyadarshi, if you want to talk anything about the Nanded case. Binaji from NCDHR, I think she has dropped.
So that's pretty much of it, Nirad. I think we can. Thank you, Nitinji. I think it's been a great update. We really good to it's really glad to know that it's a constructive approach that AIM has taken, and there's really groundwork happening with the collaboration of our counterparts in India. So thank you for keeping us posted. I see the Sanjay Bhagat sir is on the call and he has raised a hand. Sanjay ji, निनाद सर निनाद सर हाँ बोला ना. सर मी लेफ्ट झालं तर चालेल का? मला जरा पोलीस स्टेशनला जायचं होतं. महेश जी, आय थिंक इट्स वेल पास 1:30 आणि इंडियात बराच उशीर झालेला आहे. वी रिअली अप्रिशिएट तुम्ही आला त्या कॉलवरती आणि आम्ही फॉलोअप करू. आपलं डिस्कशन होतच राहील. अगेन थँक्यू फॉर जॉईनिंग द कॉल. येस थँक्यू सर थँक्यू. Thank you, Mahesh. Thank you, Mahesh ji. Sanjay ji, I see you have raised the hand. Would you like to say add on few words here? Yeah. Thanks, Nina. Basically, I echoes what everybody is saying, especially Milind sir summarize all the discussions so far. आणि मला वाटते या मीटिंगचं आयोजन फक्त ग्राउंड वर काय चाललेलं आहे हे माहीत करून घेण्याकरता असेल कदाचित. परंतु ज्यावेळेस आपण त्या त्या गावामधल्या महिलांचं ऐकलं तर त्यांच्या वेदना आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजेत. ते ज्या कंडिशन मधनं आता चाललेले आहे त्याकरता लॉंग टर्म आपण काय उपाय करणार ते तेवढे उपयोगाचे नाही. इमिजिएटली आपण काय करू शकतो ते महत्वाचं आहे आणि मला वाटते ते त्यांना अश्युरन्स या मीटिंग मधनं मिळणं जरुरी आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं आपण काय करू शकतो किंवा काय करावं इमिजिएटली, बिकॉज स्टार्वेशन इज वन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट वी नीड टू कन्सिडर. करेक्ट. आणि जर ह्या बहिष्कारामुळे त्यांच्या मुलांना उपाशी राहावं लागतं, हे करावं लागतं, आपल्याकरता हा इश्यू किती इमोशनल असला, बट ॲट द सेम टाइम वेन इट कम्स टू दिस लेवल वी हॅव टू सी दॅट व्हॉट वी कॅन प्रोव्हाइड फ्रॉम द इमिजिएट रिलीफ. त्या दृष्टिकोनातनं फ्रॉम दिस मीटिंग as a part of the AIM, what we can do immediately, so that they know that this particular meeting is not just to know what is happening, but at the same time assuring them that what we can do for them. बरोबर आहे. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट संजय जी. अर्चनाताई आणि त्यांचा जो ग्रुप आहे ते पण आहेत या कॉलवरती आणि त्यांनी जे डिटेल्स सांगितले आय थिंक ते खूप महत्वाचे डिटेल्स होते. आपण त्यांच्या बरोबर आणखी याच्याबद्दल बोलणारच आहोत. म्हणजे AIM USA तर्फे जर फायनान्शियल मदत काही करता आली तर आम्ही इंटरनली डिस्कस करून एक फंडरेजर करून त्याच्यातून सपोर्ट करूच यात. जसं संजय साहेब म्हटले किंवा बाकीच्या एक दोघांनी आणखी इकडून सपोर्ट आय थिंक Swarup Thul is also talking about the same. So I'm sure people will come forward with some sort of a support. आणि आपण इथून पुढे स्वयंरोजगार किंवा पुढे जर मदत काही करता आली तशी तर त्याच्याबद्दल नक्कीच बोलूयात आपण. आम्ही आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन इंटरनली पण डिस्कस करू आणि याच्यावरती काय करता येईल त्याच्याबद्दल डिस्कस करूया. नितीन अगदी बरोबर आहे. म्हणजे सध्या कळीचा मुद्दा हाच आहे. म्हणजे तुर्तास जर आपल्याला काही पुढचं पाऊल म्हणाल तर, कारण की अगदी रोजगारावरच जर त्यांनी बंदी घातलेली आहे तर करावं लागेल. पण त्यासाठी आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन मग आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन असेल, BSG असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत सगळ्यांना येऊन आपल्याला याला सामोरं जावं लागेल. तर आपण म्हणजे या कॉल नंतर सर्वात मोठा टेक अवे हाच असेल की या मुद्द्याला आपण कशा प्रकारे सोडवू शकतो. म्हणजे सध्या त्याची गरज आहे, जो आज सुटला पाहिजे. दूरगामी लॉंग टर्म तर आपण करूच. या एक सजेशन आलं की काय गृह उद्योग किंवा अशा प्रकारचं, तर हे सगळं आपण एक फोकस ग्रुप फॉर्म करून मला वाटतं याला कशी चालना देता येईल ते करूया. पण हा मुद्दा आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. सध्या या कॉल मधनं सर्वात महत्वाचा जर टेक अवे असेल तर तो हा आहे. Absolutely. Rajiv, your hand is raised. You want to add something? Yes. तर थँक्यू फॉर दिस कॉल आणि या कॉलसाठी थँक्यू. आणि आज आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी समजल्यात. तर म्हणजे मला फक्त एकच गोष्ट ऍड करायची. एम आय ऑडिबल राईट? Yes, Rajiv, you are audible. तर आफ्रिकन अमेरिकन्स जे आहेत अमेरिकेतले, त्यांच्यावरती सुद्धा अशाच प्रकारचे सोशल बॉयकॉट आणि इकॉनॉमिक बॉयकॉट झाले होते. त्यांच्याबद्दल त्यांनी त्याच्यासाठी एक सोशल मुवमेंट राबवली होती. ती म्हणजे अशी की जे तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट देत नाही तुम्ही त्यांच्याकडून खरेदी करू नका. म्हणजे बेसिकली ते जे काही खरेदी करतील, त्यांचं जे काही इकॉनॉमिक गरजा असतील त्या फक्त त्यांच्या लोकांकडूनच तुम्ही खरेदी करा. आणि त्या मुवमेंटचा नंतर असा फरक पडला की
ज्या गोऱ्या लोकांनी त्यांना समजलं की हे त्यांना इकॉनॉमिकली बेनिफिशियल नाहीये, तर त्यांनी सुद्धा हे त्यांना समजलं. तर मला वाटतं की जोपर्यंत, कारण की अशा घटना ज्या आहेत त्या कायमच्या होत आहेत, म्हणजे आज इथे झाली आणि मराठवाड्यात झाल्यात, विदर्भामध्ये झाल्यात आणि बऱ्याच ठिकाणी इंडियामध्ये झाल्यात. जोपर्यंत आपली जी काही पॉप्युलेशन आहे 20 ते 25% आपण देशाच्या लोकसंख्येची पॉप्युलेशन आपली आहे, आणि जोपर्यंत आपल्यामध्ये अशी एखादी मुवमेंट नाही होणार की आपण आपल्या लोकांनाच वस्तू घेऊन आपण आपल्या जो पैसा जो आहे आपला तो आपल्या लोकांमध्येच कसा राहील, जोपर्यंत हे नाही होणार तोपर्यंत मला वाटतं की आज इथे झाले उद्या दुसऱ्या ठिकाणी होणार. बिकॉज इकॉनॉमिक बॉयकॉट जे आहे इट्स व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग आणि खूपच वाईट गोष्ट आहे. पण त्याचा ठोस उपाय म्हणजे मला तर वाटतं की एक सोल्युशन हेच आहे की ऍट सम पॉईंट ऑफ टाइम आपण सगळेजण जे आहेत, आपण ज्या काही आपल्या गरजा आहेत, ज्या काही आपल्याला घरातल्या वस्तू लागतात त्या फक्त आपण आपल्या माणसांकडूनच घ्याव्यात. आणि ज्यांच्याकडून घेणार त्यांनी मला वाटतं की त्यांच्या उत्पन्नाचा मला वाटतं की 10% जो काही भाग आहे किंवा 15% भाग आहे तो आपल्या समाज बांधवांसाठी द्यावा, असं मला वाटतं की हे सक्सेसफुल झालं US मध्ये. आणि मला वाटत नाही की काही आहे की ते इंडियामध्ये सक्सेसफुल नाही होणार. इट शुड बी सक्सेसफुल इव्हन इन इंडिया इटसेल्फ. तर मला वाटतं की अशी कुठेतरी एक लार्जर मुवमेंटची गरज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या गोष्टी आपल्याच लोकांकडून खरेदी करू. राजीव, आय थिंक खूप छान सजेशन आहे. So there are really important takeaways came from this call, the short term and the long term takeaways. आणि जसं अर्चना ताई आता कॉलवरती सांगत होत्या, we need some short term solution and we need to work on it की how we can sustain. जसे boycott झाले, how we can help them. So we really have to start thinking about the short term solution as well as the long term solution, ज्यामध्ये litigation aspect आहेत, cases आहेत की त्यांना कसं सपोर्ट करता येईल. So these are some of the good takeaways, and we have to further brainstorm on it collectively within the AM USA and with our counterparts in India. Thank you, Raju, for the suggestion. I see actually there are a few more raised hands. Nandita Pantawani, Nandita, would you like to add something? I see you have raised a hand here. या थँक्यू निनाद. मला फक्त थोडक्यातच बोलायचंय, स्पेशली अर्चनाताई आणि त्या गावातल्या ज्या सगळ्या महिला आहेत, तुम्ही जे सांगितलं ते ऐकून एवढं मनाला भेटलेलं आहे. आणि एकच अश्युरन्स देऊ इच्छिते की जे भारतातल्या असू देत किंवा आम्ही जे इथे बाहेर अमेरिकेत किंवा बाहेर आहोत, आम्ही सर्व महिला तुमच्या सोबत आहोत. म्हणजे भावनेनेच नाही, पण आता जो सध्या इमिजिएट जो संघर्ष तुम्ही करत आहात त्यासोबत आहोत. इमिजिएटली काही सोल्युशन्स कदाचित मला नाही देता येणार तुमच्यासाठी, पण आपण हा जो संवाद चालू आहे तो असाच पुढे ठेवूयात आणि ज्या प्रकारे तुम्हाला मदत करता येईल, सहकार्य करता येईल ते आम्ही निश्चित करू. तर आम्ही आहोत तुमच्यासोबत, एवढंच फक्त लक्षात ठेवा. थँक्यू. Thank you, Nandita Tai. I think you offer the support, and sometimes we really have to support the cause and the fight they're fighting on the street there. Thank you for your inputs. I do see actually some more raised hands. Bharat Patankar and Swapnali Khade. Bharatji, you can unmute and give your inputs to us. नाही, मला असं वाटतं की तुम्ही म्हणाल तसं लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म इथे तुम्ही तिकडून कराल तसं इथे आम्ही सुद्धा वेगवेगळ्या गावांच्या मधून मदत, कारण हे मी दररोज विचारत होतो, परंतु मला सांगितलं जात होतं की बायकॉट वगैरे काही नाही आहे आणि आपण म्हणजे मजुरीवरचं बायकॉट, आणि आपण लोकांना तात्पुरती आता काहीतरी मदत देतो आहोत. परंतु आज तर स्पष्ट झालेलं आहे की मजुरीवरचं बायकॉट आहे, आणि त्यामुळे आम्ही तात्पुरता उपाय म्हणून इथे सुद्धा सांगली जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावातून मदत देणं आणि तुम्हाला ज्या शक्य असेल ते तुम्ही करणं, हा एक शॉर्ट टर्म उपाय ताबडतोबीचा आहे. आणि दुसरा आहे तो अर्थातच बायकॉट उठवायला लावण्याचा आहे. या दोन पद्धतीनं जावं आणि ते लवकरात लवकर आम्ही सुद्धा करू. Thank you, Bharatji. I think it's a very valuable input. We will put it as an action item. आम्ही या गोष्टीची एक ऍक्शन आयटम किंवा पुढच्या कृती म्हणून एक नोंद करू आणि नक्कीच या गोष्टीवरती विचार केला जाईल. Thank you for the input. I do see Swapnali Khade on the call. Swapnali, will you please unmute yourself? थँक्यू निनाद. मी स्वप्नाली खडे, न्यू जर्सी USA ची रहिवासी आहे आणि मी आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनची एक सभासद सुद्धा आहे. जसं नंदिताताई म्हणाल्या, मी नक्कीच त्यांच्या म्हणण्यांना सपोर्ट करून तेच म्हणणं पुढे 1-2 वाक्यामध्ये समराईज करू इच्छिते.
की अर्चनाताईंच्या म्हणण्याने आम्ही सर्वजण खूप हल्लेलो आहोत आणि मनाला भिडलं आहे ते. आणि इथल्या आपल्या आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनच्या सगळ्या महिला वर्गातर्फे मी त्यांना हे सांगू इच्छिते की तुम्ही ही लढाई जशी शांतता मार्गाने आणि संविधान मार्गाने सुरुवात केली आणि आजपर्यंत लढत आहात, ते एक एक्झाम्पल सेट केलं आहे तुम्ही सर्वांसाठी. आणि या मार्गाने तुम्ही नक्कीच सर्वांना हे दाखवून दिले आहे की आपण खरंच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे फॉलोअर्स आहोत आणि लढाई अशा पद्धतीनेही लढली जाऊ शकते. तर आम्ही सर्व तुमच्या सोबत आहोत. आमच्या सर्वांचा तुम्हाला सपोर्ट आहे. हेच आमचं म्हणणं आता या क्षणी आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. पुढे आपण आपलं हे असं डिस्कशन चालू ठेवूयात आणि यावरती आपण सर्वजण मिळून एक मार्ग नक्कीच काढून आणू शकतो. थँक्यू. Thank you so much. I think this has been very valuable inputs. I would like to note one thing actually, and I'll take just a brief moment. I know Nilesh, you have raised the hand. Just want to say something real quick. We have been well past 1.5 hours now, and I truly appreciate the participants from the India, USA, and all over the world, those who came to attend this call. There's some of the really good things came out of the call. There are a lot of action items, and we need to summarize, and put them, so that we can brainstorm here and see how collectively we can help the Bedag villagers. Even though there's a short-term victory, we have some long-term questions and they need some resolution. So this will be ongoing discussion. Let it be a financial help, the help on the litigation side of the case. So the things are evolving and we have to work on it. Having said that, we can officially conclude the call, but I do see there are a lot of participants here, and people want to contribute, they want to say something, and it will be really motivating, to hear from all of them. Especially बेडगचे रहिवासी इंडियात बराचसा उशीर झालेला अजूनही कॉलवरती आहेत आणि मला वाटतं हा सेशन आपण थोडं ओपन ठेवूया की जेणेकरून सगळ्यांना थोडं बोलता येईल. How about that? Any inputs की आपण कंटिन्यू करूया सेशन थोडा वेळ? Yeah, I think we can continue. ज्यांना बोलायचं ते पुढे बोलू शकतात. ऑफिशियली आपण क्लोज करूयात. तर पुढे हा जो आहे फीडबॅक आणखी पुढे देऊयात. पण वी कॅन कंटिन्यू द कॉल इन डिस्कशन फर्दर. ज्यांना बोलायला संधी नाही मिळाली ते व्यक्त होतील. पर्टिक्युलरली जे इंडियातून जे आहे ज्यांना बोलायला संधी नाही मिळाली आहे त्यांना आधी चान्स देऊयात आणि नंतर मग आपण युएसए चे कंटिन्यू. निखिल मी एक मुद्दा रेस करू का? हा प्रियदर्शी बोला ना. नाही आपण म्हणजे उदाहरण म्हणून हे सपोर्ट सिस्टीम फारच उपयोगाचं आहे आणि ती तात्काळ मदत पण गरजेची आहे. पण मी वारंवार जसं म्हणत आलो की आपण या सगळ्या याच्यामध्ये एक धोरण प्रामुख्याने विसरतो. ते धोरण म्हणजे आहे ते स्पेशल कंपोनंट प्लॅन आणि ट्रायबल सप्लायच्या अनुषंगाने. या धोरणाच्या संदर्भात जर आपण जिल्ह्याच्या स्तरावरचा